Hello and welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Today we are going to discuss, rather analyze the 2022 WBCS Mains questions on polity. Okay, so যা আমরা দেখতে পেলাম 2022 এর পলিটির আউট অফ 100 questions, majority of the questions কিন্তু fundamental rights থেকে either directly or indirectly provide করেছে. Okay, আমরা যদি case histories as well as overall topic হিসাবে দেখি, it will be around 27 or 28 questions which has been asked from this part 3 section বা part 3 of the Indian Constitution, fundamental rights. Other than that, আমাদের emergency provisions, okay, প্রেসিডেন্ট বা এক্সিকিউটিভ থেকে কম্পারেটিভলি কম কোয়েশ্চেন্স দিয়েছে, লাইক প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কিছু করেছে, মিনিস্টার্স কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স সেখান থেকেও খুব কম কোয়েশ্চেন্স করেছে। ওকে, বাট আদারওয়াইজ দ্য কোয়েশ্চেন্স আমি যদি অ্যানালাইজ করি, উই ক্যান সে কি ম্যাক্সিমাম আর্টিকেলসের উপরেও প্রচুর কোয়েশ্চেন্স করেছে, অ্যামেন্ডমেন্টস কম্পারেটিভলি কমিয়ে দিয়েছে। ইফ ইউ কম্পেয়ার স্পেশালি উইথ 2015-16 কোয়েশ্চেন্স মেন্স, সেখানের তুলনায় এবারে অ্যামেন্ডমেন্টস কম দিয়েছে, এবং যাও বা অ্যামেন্ডমেন্টসগুলো দিয়েছে সেগুলো সামহাউ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ওকে, তো যাই হোক, হোপফুলি ইউ হ্যাভ গট মেনি অফ দ্য আনসার্স, বাট দিস ওয়ান উইল বি আ ডিটেলড অ্যানালিসিস অফ দ্য কোয়েশ্চেন পেপার্স। ওকে, তো যাই হোক, লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট question asked in the Indian polity. Okay, which committee recommended the 27% reservation of the OBCs in the government jobs in 1991? Okay, so this is a question and the options are Jogendranath Mondal committee, BP Mandal committee, Dilip Singh Bhuria committee, UN Dhebar committee. So this is a very flat questions and almost we are all aware about the answers. Okay, so it will be BP Mandal commission, okay, or BP Mandal committee. This was a committee, rather this was the second committee, yaad rakhna, this was the second committee or second backward class commission, okay, which was set up in 1979. Okay, whereas the first backward class commission was set up in 1953 under Kaka Kalelkar. Okay, so this Mandal commission report was actually implemented in the 1991 cases, যার পরবর্তীকালে we will find we will encounter but we will come across the Indira Sahni judgment. Okay, so this 27% reservation for OBCs, it deals with BP Mandal commission or BP Mandal committee, याद रखना. Okay, এর সাথে যদি আরো দুটো পয়েন্ট বা আরো দুটো অপশনসকে আমরা একটু দেখি, দিলীপ সিং ভুরিয়া কমিটি, ওকে, এটাও কিন্তু somewhat associated with panchayati raj, okay, but in the scheduled and tribal areas, याद रखना. Okay, panchayati raj in scheduled and tribal areas, okay, it was associated, Dilip Singh Bhuria committee was associated with panchayati raj in scheduled and tribal areas, right? Next, if we look at the committee, that is UN Dhebar committee, okay, this was constituted in 1961, okay, and this was constituted with respect to the scheduled tribal areas, okay, by administration of the tribal areas. Okay, and another point to be noted that on the recommendation of this UN Dhebar commission, okay, a subcategory was set up which was called as primitive tribal group. Okay, this was a committee or this was a subgroup or subcategory which was actually the result of this UN Dhebar committee. Okay, and this primitive tribal group, it was renamed as particularly vulnerable tribal group in 2006. So these are the two extra points which you can remember, or this is somewhat you can say associated with this committee. Okay, particularly vulnerable tribal group or PVTG, particularly vulnerable tribal group. Okay, so originally UN Dhebar commission er recommendation e, okay, in the 4th 5-year plan actually ekta sub category establish hoyechilo which was called as primitive tribal group. Okay, jeta kina 2006 e it was renamed as particularly vulnerable tribal group, PVTG. আচ্ছা, এখানে আরেকটা ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখতে পারো যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তিনটে ট্রাইবকে কিন্তু পিভিটিজি স্ট্যাটাস দেওয়া আছে। ওকে,
In West Bengal, 3 tribes have been given the status of PVTG. Okay, so what are those tribes? The tribes are Totos, the tribes are Lodha and the Birhor. So Lodha, Birhor, Lodha, Birhor, LODHA, Lodha, Birhor and Totos. Okay, these are the 3 particularly vulnerable tribal groups from West Bengal. Okay, so first question answer is, it will be BP Mandal Committee, right? Next, coming to the next question. Okay, the directive of separation of judiciary from the executive is mentioned under. This is a very flat question. Okay, the answer will be Article 50. The answer will be Article 50. But before jumping into the answer, let's analyze about the rest of the articles. That will be better for us, because it is a detailed analysis of what we are doing. We are not just marking the answers. Okay, like you will find many just marking the tick marks. Okay, or just the answers of the mains question. But here we are doing a detailed analysis with the options, with the respective options given below. So the answer will be Article 50. So Article 48, it actually deals with what? It deals with the organization of agriculture and animal husbandry. Article 48 deals with organization of agriculture and animal husbandry, right? What Article 49 deals with? It deals with protection of monuments and objects of national importance. It deals with protection of monuments and objects of national interest, right? That is Article 49. Next, Article 51, as we all know, it deals with promotion of international peace and security. It deals with Article 51, deals with promotion of international peace and security, right? So the answer will be C. That means Article 50, right? Okay, আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটাকে যদি একটু অ্যানালাইজ করি, প্রথমত সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ। ওকে, সো সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ, ইট অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশেস হোয়াট? It actually establishes the theory of separation of powers. Okay, establishing the theory of separation of power. Okay, as we all know that India is a parliamentary form of democracy and there is no watertight separation of power. Okay, so separation of power means, if we are talking about the primary organs of the government, the first one being the legislative, the second being the executive, and the third, or which is called as the balance wheel of the government, that is the judiciary, right? So these are the 3 main primary organs of the government. Okay, there is the fourth one which is called as the media, which is often termed as the fourth estate. Okay, and we also have the fifth one, that is called as the public, what we call ourselves. Okay, those are the main organs. So this Article 50, what is the objective of Article 50? Objective of Article 50 is to establish, okay, establish rule of law, okay, and to immune the judiciary from the executive influence, right? So judiciary is separated from the executive. Fine. আমরা একটা জিনিস দেখেছি, in presidential form of government there is a strict separation of powers, but in parliamentary government like us, we do not have a strict separation of powers, at least with respect to the legislative and the legislative and the executive section, because as we all know that in India the executives are drawn from the legislature, right? So we cannot say the watertight separation of power, as said by the theory of separation of power was actually given by Montesquieu. Okay, and the theory of separation of power is actually implemented, the strict separation of power is actually implemented in the presidential form of government. Okay, but in India we follow the parliamentary form of government, so naturally there is a coexistence or correlation between this executive and the legislature, because in India the executive are drawn from the legislature. So if we try to analyze that executive are drawn from the legislature, executive, if we know, as we all know, the union executive comprises of whom? President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers
and Attorney General. Now, this comprises of the Union Executive, right? So, out of this, Prime Minister and Council of Ministers, they are a part of the Union Executive, at the same time they are a part of the Union Legislature also, okay? Because in India, the Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the legislature, right? As we all know that one has to become a member of the parliament either initially, okay, or within 6 months after becoming any minister, including the Prime Minister, okay? So, this statement clearly suggests that in India we do not follow the strict separation of power, okay? It is a you can say the interconnectivity between the executive and the legislature is seen, okay? But here the question is the directive of separation of judiciary, it is talking about the separation of judiciary, right? Okay. And যদি একটু ডিপিএসপির ব্যাপারে জানি আমরা, we all know, we have all studied all these things, okay? Directive principles are also the rights which have been guaranteed by the constitution, but the basic difference between directive principles of state policies and fundamental rights is that though both are rights, but fundamental rights are justifiable or justiciable rights, whereas these DPSPs, these are non-justiciable rights, okay? Otherwise, directive principles of state policy put an obligation on the state, okay? It's a moral obligation on the state to implement those policies, okay? Otherwise, if the state fails to implement the DPSPs, we cannot drag the state to the court, okay? And that is the primary difference between the DPSP and the fundamental rights, fine? So, article question 2, it will be answer C, fine. Next come to question number 3, that is right against double jeopardy is enshrined in, okay? It's a very good question, and we all know that right against double jeopardy means no double punishment can be given for a single crime, okay? So, if we analyze 21, article 21, it talks about no ex post facto laws, okay? What do we mean by no ex post facto laws? First of all, you have to remember that article 20 comes under the second category of rights, that is right to freedom, okay? So, protection in respect of conviction for offences, that is the mere title of the article 20, but there are actually 3 articles, or there are 3 rights under article 20. 20 clause 1 deals with no ex post facto laws. This no ex post facto laws, it is binding, it is binding on legislature. That means the legislature cannot make any criminal laws and put a retrospective effect, okay? So, the legislature is barred, or legislature is controlled by article 20 clause 1, that you cannot make laws, or more specifically you cannot make criminal laws and put a retrospective effect, याद रखना, okay? और साथ में ये भी याद रखना, इटाको माथा रखते होबे जे retrospective laws can be civil laws can be retrospective in nature, but not the criminal laws, right? This is what we called as ex post facto laws. If we dig deeper into this, okay, like ধরো আজকে পার্লামেন্ট কোনো একটা ল বানিয়েছে, তো সেই লটা ক্রিমিনাল ল বানিয়েছে, সেই ক্রিমিনাল লটা ব্যাকডেটেড এফেক্ট বা রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দিতে পারবে না, whereas সিভিল লস যদি বানানো হয় তাহলে কিন্তু সেটা ব্যাকডেটেড বা রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া যেতে পারে বা দেওয়া হয়, নো ইস্যু উইথ ইট, ওকে? বাট ক্রিমিনাল কেসেসের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম, বা ক্রিমিনাল লসের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্লামেন্টের তরফ থেকে বা লেজিসলেচারের তরফ থেকে, ওকে, এটা এক্সক্লুসিভলি পার্লামেন্টকেই মিন করছে, ওকে, তার তরফ থেকে বানানো কোনো ক্রিমিনাল লজ কিন্তু রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া যাবে না। দিস ইজ হোয়াট উই কল্ড অ্যাজ নো এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো লজ, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট দিস ইজ বাইন্ডিং অন লেজিসলেচার। এখানে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, এটা কিন্তু শুধু যে ল বানাতে পারবে না এমন নয়, মানে ক্রিমিনাল লজ বানিয়ে রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দিতে পারবে না, শুধু এতটাই নয়, দের ইজ অলসো আ থিওরি অফ প্রপোর্শনেট জাস্টিস। দ্যাট মিনস যে সময় যতটা তোমার ইমপ্রিজনমেন্ট বলো বা যতটা পানিশমেন্ট প্রেসক্রাইব করা আছে সেই ক্রাইমটা করার জন্য, ভবিষ্যতে যদি কখনো
নতুন ল বানানো হয়, সেই লটা বানিয়ে ক্রাইমটা যদি ইনক্রিজ করা হয়, তাহলে দ্যাট won't be applicable for the previous one. Let's give an example. Suppose X person has committed a crime in 2023. Okay, আউট যে ক্রাইমটা করেছে সাপোজ তার জন্য 3 ইয়ার্সের তার ইমপ্রিজনমেন্ট আছে, ফাইন। এবার somehow parliament is making a law with respect to the same crime, okay, and saying ki etar punishment it will be increased to 5 years, okay, but this 5 years will not be applicable to X because the moment he done the crime বা he committed the crime তখন কিন্তু it was 3 years of punishment, okay. So this is what we call as the proportionate theory of justice, মানে যে ক্রাইমটা first of all it must be within the criminal book, okay, that this is a crime, okay, which has been committed. যদি সেটা না হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে মানে suppose X has committed a crime on today's what is the today's date, it's probably 18th, okay, today is 18th of October and X is committing a crime, okay. আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে ক্রাইমটা করেছে বা যে অফেন্সটা করেছে দ্যাট ইজ নট আ ক্রিমিনাল অফেন্স অর দ্যাট ইজ নট আ ডেফিনেশন অফ ক্রাইম, ওকে। এবার 10 days of 20 days or 1 month ডাউন দ্য লাইন যদি একটা ল বানানো হয় যে যে অফেন্সটা করেছে, ওকে, সেই অফেন্সটা উইল বি আ ক্রিমিনাল অফেন্স। সো ফর দ্যাট X will not be arrested or X will not be, this is what we called as the ex post facto laws, right, okay, chalo. Next come to double jeopardy, that is article 20 clause 2. This will be the answer 3B, okay. Right, I mean to say right against double jeopardy. It means যে একটা ক্রাইমের জন্য দুটো পানিশমেন্ট পাওয়া যাবে না, নো সিঙ্গল ক্রাইম বা নো সিঙ্গল ক্রাইম উইল অ্যামাউন্ট টু ডুয়াল পানিশমেন্ট, ওকে। দ্যাট মিনস ইন্ডিয়াতে সাপোজ এক্স একটা ক্রাইম করেছে, সেই ক্রাইমের জন্য সে একটা পানিশমেন্ট পেয়েছে, ভবিষ্যতে জুডিশিয়ারির তরফ থেকে সেম ক্রাইমের জন্য কিন্তু পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে না। সো এই যে নো ডাবল জিওপার্ডি, এটা কিন্তু বাইন্ডিং অন judiciary, याद रखना, okay. Previous no ex post facto laws that was binding on the legislature, but this one is binding on the judiciary कि judiciary तरफ থেকে single crime এর জন্য double punishment দেওয়া যাবে না। But there are few exceptions like this won't include but this won't include the concept of departmental inquiry, okay, departmental inquiry, okay, or departmental suspension to some extent. Okay, suppose a person has committed a crime, a government employee has committed a crime, okay, and some departmental inquiry has been conducted, a little bit of punishment has been given from the department itself, from the senior authority, okay. Now if the case went to the judiciary and judiciary is giving a punishment for that crime, that person cannot say ki I have already been awarded some departmental suspension or a departmental inquiry has been conducted against me, now why you are giving me the punishment? No, this is what the punishment is given by the judiciary, okay. No double jeopardy means judiciary will not give dual punishment for a single crime, clear. This is what we called as article 20 clause 2, okay. Next come to article 20 clause 3. 20 clause 3, no self incrimination. That means you cannot be a witness, you should not be made a witness to your own crime, okay. তোমাকেই তোমার ক্রাইমের উইটনেস বানানো হবে না। So this is binding on the executive, okay, this is binding on the executive. So first one it was binding on the legislature, the second one it is binding on the judiciary. No self incrimination is binding on the executive, okay. That means ki you cannot be made a witness to your own crime, reason, okay. The fact is that
একজন ব্যক্তি সে হয়তো যদি কোনো ক্রাইম করে থাকে অ্যান্ড পুলিশ ইজ নট বা পুলিশ ইজ আনএবল টু গেট সাম ইনফরমেশন অর এনি ক্লু অ্যাবাউট ইট, পুলিশ কিন্তু উইদিন দ্য পুলিশ স্টেশন ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট টু এক্সট্র্যাক্ট ইনফরমেশন, ওকে। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট দ্য মানে পুলিশকে দেওয়া ইনফরমেশন বা পুলিশকে দেওয়া তোমার যেটাকে বলে বয়ান যেটাকে বলে, দ্যাট ইজ নট অ্যাডমিসেবল ইন দ্য কোর্ট অফ ল, ওকে। তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ইউ ক্যানট বি মেড আ উইটনেস টু ইউর ওন ক্রাইম, দ্যাট মিনস ইট ইজ ইম্পোজিং অন দ্য এক্সিকিউটিভ। এখানে এক্সিকিউটিভ কিন্তু এক্সক্লুসিভলি যেটা মিন করছে দ্যাট ইজ দ্য পুলিশ, ওকে। যে পুলিশ বলো বা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস যেগুলো আছে তারা কিন্তু ক্যানট মেক ইউ উইটনেস টু ইউর ওন ক্রাইম, ওকে। বাট এখানে কিছু এক্সেপশনস আছে। এক্সেপশনস কি? লাইক ব্লাড স্যাম্পল, ওকে, ব্লাড স্যাম্পল বা ইউ ক্যান সে ফিঙ্গারপ্রিন্টস, okay, or you can say saliva samples. এই যে কিছু জিনিসপত্রগুলো দরকার পড়ে, সালাইভা স্যাম্পলস, ব্লাড স্যাম্পলস, ফিঙ্গারপ্রিন্টস, ওকে, ফর দ্য রেপ দ্যাট ইজ দ্য সিমেন স্যাম্পল, ওকে। সো দিস থিংস ইউ আর বাউন্ড টু প্রোভাইড, ওকে। এটা নিয়েও প্রচুর কেসেস হয়েছে, আমরা অ্যানালিসিস ক্লাসে এতটা ডিটেলস যেতে পারবো না, okay. So these are the things which if the police requires, if the police asks, you cannot seek protection under article 23, because suppose X has committed a crime and somehow the weapon has been found and police is asking for the fingerprints, okay, and you clearly know that if I give my fingerprint I will be in a bad position, okay, ami dhora pore jabo, okay. Now you are saying you have studied in article 20 clause 3 that I cannot be made a witness to my own crime, okay. So I won't provide my fingerprints. No, these things you cannot say, okay. So these are the things which you have to give. You cannot seek protection against these things, okay. Under article 20 clause 3 you cannot seek protection that no, I won't give my blood sample or fingerprints or saliva sample or any sort of DNA profiling or any sort of semen samples and all those things, okay. These are the exception to article 20 clause 3, because this will actually help the police in their investigation process, right. There is another issue with respect to brain mapping, okay, then polygraph test, okay. So as per the directions of the court, this brain mapping and polygraph, these are not strongly admissible in the court, and court has clearly said ki these are the things which can help you in your investigation. You might use these things in your investigation first of all, but this polygraph test or narco analysis or like brain mapping, this cannot be shown as evidence. It can be used as a material evidence, okay, but this cannot be shown as the evidence in the court, okay. You can use it for your investigation purpose, okay. So 20 clause 3, okay. So the answer will be 20 clause 2, right against double jeopardy is enshrined in. There is actually no 20 clause 4, okay. Chalo. Next question, okay. Which is the correct sequence in the preamble of the Constitution of India, okay. এই কোয়েশ্চেনটা খুব পুরনো কোয়েশ্চেন, অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে, সরি। The words are, you have to remember the preamble, মাথায় রাখবে, if possible mug up the preamble. Reason is that often in the interview also, especially with respect to group A, B, okay, সেখানে কিন্তু তোমাকে প্রিয়াম্বলের বুঝিয়ে দাও বা টেল মি দ্য প্রিয়াম্বল, ওকে, এই টাইপের জিনিসপত্র বলেছে। সো দ্য রিজন ইজ দ্যাট এই জিনিসটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি, আমাদের স্কুল বুকসের ভেরি ফার্স্ট পেজে দেখবে প্রিয়াম্বলটা থাকতো, বাট আনফর্চুনেটলি those are the things, but that was the thing which was used to be tied up or pin up with the book cover itself, okay. But that is one of the important part of the Indian Constitution, that is the preamble, okay. So the correct sequence is the answer will be sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Answer will be 4D, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Clear, okay. আচ্ছা, এখানে do one thing, এখানে আমরা একটু just lightly we will touch upon the preamble, okay. So preamble is nothing but the preface of the Constitution,
Okay. So originally in the Verubar Union case, it was said that preamble is not a part of the constitution, but Supreme Court reversed its judgment in the Keshavananda Bharati case and said preamble is a part of the constitution, and finally in LIC case it was said that preamble is an integral part of the constitution. Okay. So preamble is nothing but the preface. Preamble was actually the objective resolution which was put forward by Jawaharlal Nehru in probably that it was 13th of December 1946. Okay, and it was accepted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947. Okay. So this was nothing, the preamble was nothing but the objective resolutions which was actually put forward by Jawaharlal Nehru. But the original preamble read as sovereign, democratic, and republic. Okay. As we all know, the word socialist and the word secular, এই দুটো কিন্তু original preamble এ ছিল না, right? It was later on added by 42nd Amendment Act 1976. 42nd Amendment Act 1976 এ preamble এ এই দুটো ওয়ার্ড তার সাথে আরো একটা ওয়ার্ড অ্যাড হয়েছিল, that was integrity. Okay. So preamble কিন্তু এখন অবধি একবারই amended হয়েছে by 42nd Amendment Act 1976, out of which these socialist and secular words were added. Okay. And these two words were added in between this sovereign and democratic, okay, to secure their position and to show their importance. Okay. So as we all know, if we just touch upon the preamble, okay, the surface level, if we just go through the surface level, we can easily see the preamble can be divided, for better understanding the preamble can be divided actually into 4 parts. Okay. So the first part is the we the people of India. It deals with the nature, I mean to say the source of authority. Okay, the source of authority is the people of India, right? Then sovereign, uske baad hai socialist. Okay. सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर इज देयर, डेमोक्रेटिक इज देयर, रिपब्लिक इज देयर. It talks about the nature of the Indian polity. Okay. So sovereign, as we all know, it talks about the supremacy. We are declaring our constitution to be a sovereign constitution. That means our constitution is supreme. We are sovereign, sovereign both externally as well as internally. Okay. External sovereignty means no other countries can interfere into our affairs, right? Internally sovereign means once a state is created, no non-state actors or any community or any groups can claim supremacy within India. Now if we look into the external part of the Indian sovereignty, nowadays when any country is becoming a member of any organizations like World Bank, IMF, WTO and all those things, or ADB, or all those international organizations. Okay. So we have to surrender our some sort of sovereignty to them, because we have to go by the terms and conditions of those organizations. So we cannot say that 100% a country can be sovereign once a country is becoming a member of this UN and all those organizations, but to a larger extent we claim our sovereignty, because no other country can initially interfere into our internal affairs. We do not give right to any other countries to interfere in our internal affairs. Okay. এটা দেখবে প্রায় অনেক সময় জম্মু কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে বলো বা তোমার there were many issues with respect to Manipur issues. Okay. অনেক সময় কিছু like China was speaking. Okay. And the Modi government, Narendra Modi government clearly stated we will not entertain any external forces to interfere in our personal affairs. That means these are our personal affairs, this is our domain, you cannot encroach on our domain. Okay, but in our domain, fine. So we are both externally as well as internally sovereign. The word socialist, it was added by 42nd Amendment Act 1976. Okay, the word socialism actually is you cannot clearly define the concept of socialism. It is not about the harsh form of socialism which is normally prevalent in China or Russia. Okay, we follow the concept of democratic socialism. It is not only about nationalization of everything, but government control for the welfare of the common people. The means of the production will be used for the common people. Okay, and as we all know that we have adopted the public private partnership model. Okay, we have adopted the mixed economy.
especially post 1991 economic crisis with the acceptance of this LPG model, we can clearly say that nowadays it's more about the private players that are also being given high chances to take part in the development of the economy. This is what we called as the socialist economy, and we can say democratic democratic socialism or Gandhian socialism, which is actually prevalent in India. Okay. The word secular, again this word was added by 42nd Amendment Act 1976. The word secular, the concept, the positive concept of secularism has been adopted in India. Okay, it is more about the Sarvo Dharma Shambhav rather than Dharma Niropekkhata. The positive concept, that means each and every religion is at equidistance from the state, right? No, the state has no religion. If state wants to promote, the state has to promote each and every religion. Okay, that means the state has no, এখানে state মানে কিন্তু I am not talking about the state government only, it is the definition of the state under Article 12 as well as under Article 36, okay, in fundamental rights and DPSP respectively. Okay, so this is what we call as secularism. তো একটা question normally interview তে করে থাকে যে prior to 42nd Amendment Act or যেহেতু the word secular was added in 1976 explicitly in the preamble, prior to article মানে prior to 1976 আমরা কি secular ছিলাম না? The answer will be yes, we were secular from the very beginning. Okay, reason is that we have article 25 to 28, that is right to religious freedom we have. Okay, then we have article 15, 16, okay, where there should not be any discrimination on the ground of religion. Okay, so it was explicitly the things which was implicit through these articles was made explicit by 42nd Amendment Act 1976 by adding the word secular, right? Democracy, as we all know, we actually elect our leaders. We have to understand democracy from the dictatorship point of view. We are, by voting rights, by using our voting rights, we are electing our government. और साथे एटाও মনে রাখবে যে it is a representative form of democracy, indirect and representative form of democracy. Direct democracy কিন্তু আমাদের নয়, শুধু একটা জায়গাতে in India or in the Indian political setup, in the Gram Sabha, okay, we find the concept of direct democracy, but otherwise it is the indirect and representative democracy, right? The word republic means the head of the state will be elected. Okay, এখানে কিন্তু it is about the government, okay, and it is about the head of the state. এখানে head of the state মানে এটা হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের head, the constitutional head. To understand republic, we have to compare with the monarchical form of government, like Britain's monarchical form of government আছে, সেখানে একটা hereditary rule চলে, whereas in India there is absence of privilege for any single community or any single family rather. Okay, so the head of the state is the president of India, the constitutional head is the president of India, and the position is elected. Okay, though the component is indirect election, but the head of the state is elected, that is the major factor. It's not a monarchical rule, it's not a thing which is or hereditary rule কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে চলছে না. Okay, so this is what we called as the nature of the polity. Then we have the objectives. Okay, the objectives, we have the justice, social, economic and political justice. There are three types of justice. Okay, then we have liberty, equality, fraternity. Okay, liberty of thought, expression, faith, belief, worship. Liberty, equality of status and of opportunity, liberty, equality, fraternity, assuring the dignity of the individual, okay, and securing the unity and the integrity of India. So, okay, so this is what we called as the objectives. Okay, and finally we have the date of adoption. The date of adoption is 26th of November 1949. Okay, the Indian Constitution was adopted and enacted on 26th of November 1949, which means that is not the date of commencement. The date of commencement of the Constitution is 26th of January 1950. Okay, but the date of adoption or enactment, that is 26th of November 1949. Okay, চলো আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, Indian Constitution is an enacted constitution, not an evolved one, because a separate constituent assembly was set up to frame the constitution, unlike that of the ব্রিটেনের কনস্টিটিউশন কিন্তু আনরিটেন, দ্যাট ডাজ নট মিন পুরোটাই সেটা ভার্বালি চলে আসছে। ওকে, বাট দের ইজ নো স্পেসিফিক ল বুক, টাইম অ্যান্ড বাই সেখানে প্রচুর জিনিসপত্র অ্যাড অন হতে থেকেছে। বাট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন 2 years 11 months 18 days টাইম নিয়েছিল টু এনাক্ট অ্যান্ড গিভ টু আওয়ারসেলভস দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। ওকে, চলো next, the appropriate rite.
চলো, question number 5, the appropriate writ issued by the court to quash the appointment of a person to a public office, as we all know the answer will be quo warranto. Okay, mandamus, there are 5 writs. Okay, for the enforcement of writs under article 32 we can approach the Supreme Court. Okay, that is the writs, those are issued for the enforcement of the fundamental rights, right? But for other purposes under article 226 we can approach the High Court also. Okay, so there are actually 5 writs. One is habeas corpus, as we all know, that is called as a bulwark, or you can say the safeguard of the personal freedom. Then we have the mandamus, that means we command, okay, commanding to do something. Habeas corpus janoi, just one liner for it. ঠিক আছে, ইলিগাল ডিটেনশন যদি কাউকে করা হয় তাহলে কিন্তু উইদাউট, আমরা জানি যে আর্টিকেল 22 এর মধ্যে আমাদের রাইটস আছে ওয়ান্স উই গেট অ্যারেস্টেড। ওকে, যে প্রোটেকশন অ্যাগেনস্ট অ্যারেস্ট অ্যান্ড ডিটেনশন যেটা আর্টিকেল 22 এর মধ্যে আছে, উই উইল সি, বা আমরা নর্মালি জানি এটা, যে ওয়ান্স আ পারসন ইজ গোয়িং টু বি অ্যারেস্টেড তাকে সবার আগে গ্রাউন্ডস অফ অ্যারেস্ট বলা হয়, ঠিক আছে, চান্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়, অ্যান্ড উইদিন 24 আওয়ার্স নিয়ারেস্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। দিস আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য অর্ডিনারি লস, নট দ্য প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে গ্রাউন্ডটা জানাতেও পারে, বাট ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের এগেনস্টে যদি যায় তাহলে নাও জানাতে পারে। ওকে, চান্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়, বাট 24 আওয়ার্স ম্যাজিস্ট্রেটের যে ব্যাপারটা, দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন। আই এম টকিং অ্যাবাউট আর্টিকেল 22। ওকে, সো আমাদেরকে কিন্তু কেউ বেওয়াজা হিবিয়াস কর্পাসের থ্রু দিয়ে অ্যারেস্ট করে বা ডিটেন করে রাখতে পারে না। হিবিয়াস কর্পাস, ইটস আ ল্যাটিন ওয়ার্ড, এটার মানেটাই অ্যাজ ইউ অল নো দ্যাট টু হ্যাভ দ্য বডি অফ অর টু ব্রিং দ্য বডি অফ, উইচ মিনস যে নো ইলিগাল ডিটেনশন ক্যান বি ডান ইদার বাই দ্য পাবলিক অর ইভেন বাই দ্য প্রাইভেট অলসো। ওকে, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে যে হেবিয়াস কর্পাসে কিন্তু লোকাস স্ট্যান্ডাই অ্যাপ্লাই হয় না। লোকাস স্ট্যান্ডাই মিনস দ্য only the aggrieved person has to approach the court, but if a person itself or himself is detained, how can he approach the court? So somebody else can approach the court in his or her favor. Okay, so locus standi does not apply. In mandamus, mandamus is issued for the public bodies, okay, to command. Mandamus means to command, where the court normally commands to do something which that body is entitled to do so. Okay, any official duty. If any government official is denying to perform his own official duty, then court will let him do, okay, by applying the writ of mandamus. But কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, though this is applicable only for the public bodies, not the private ones. Point number 1. Point number 2, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এটা কিন্তু official duty, not the discretionary work. কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের যদি কোনো ডিসক্রিশনারি ওয়ার্ক হয়, দ্যাট ক্যানট বি মেড ডান বাই অ্যাপ্লাইং দ্য ম্যান্ডামাস। ওকে, ম্যান্ডামাস তখনই ইস্যু করা যাবে যেটা কিনা গভর্নমেন্টের কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালে কোনো অফিসিয়াল ডিউটি হচ্ছে এবং সেটা সে পারফর্ম করছে না বা করতে চাইছে না। ওকে, অ্যান্ড করতে চাইছে না মানে সামহাট ডিপ্রাইভিং ইউ অফ ইয়োর রাইট। ওকে, সো দ্য গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল উইল বি ফোর্স টু ডু হিজ ডিউটি আফটার দ্য রিট অফ ম্যান্ডামাস ইজ অ্যাপ্লাইড, রাইট? Then we have the certiorari quo warranto by what authority, certiorari jeta ache to be certified. Okay, quo warranto by what authority or warrant, and prohibition to prohibit. mandamus ta hocche command kora kichu korar khetre, prohibition kora mane kichu na korar jonno prohibit kora, কিছু যদি করে ফেলা হয়, some judgment has been given or some order has been passed by some judicial bodies or quasi judicial bodies, okay, administrative also included, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু certiorari ইস্যু করা হয় to certify. Okay, so the answer will be quo warranto. Okay, চলো next, question number 6, reservation in promotion in favor of the scheduled caste and scheduled tribes. Okay, এখানে দেখো article 16 3 4 4a and 4b এর কথা বলা আছে। Okay, so article 16 মানে opportunity in matters of employment in public office, equality of opportunity in matters of public employment. Okay, এটা হচ্ছে article 16 নিয়ে ডিল করে। তো as we all know 16 clause 3 তে কি আছে, parliament can prescribe residence as a criteria. Okay, 16 clause 1 এ যেটা বলা ছিল residence cannot be a criteria for discrimination, whereas 16 clause 3 তে কিন্তু residence can be made a criteria, এটার কথা বলা আছে, and that can be done only by the parliament. Okay, next, 16 clause 4 এ আছে reservation in favor of any backward class if not adequately represented. Okay, reservation in favor of any backward class if not adequately represented, that is 16 clause 4. 16 clause 4a deals with reservation in promotions for SC and ST. Okay, এখানে দেখো promotion ওয়ার্ডটা আছে। Okay, so
we have to answer, you have to go for 16 clause 4a. Go now, that will be the answer. 16 4a, which was added by 77th Amendment Act 1995. It said about reservation in promotions for SCs and STs if adequately not represented. Okay, and finally 16 4b jeta ache, it was added by 81st Amendment Act 2000. It deals with the carry forward rule for the unfilled vacancies, that is 16 4b. Okay, so answer will be 6C, right? Next, come to next question, question 7. Power of President to consult Supreme Court has been stated under, as we all know, Article 143, that is the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Okay, আমরা জানি 143 নম্বর ধারাতে প্রেসিডেন্ট ক্যান সিক ইনফরমেশন ফ্রম হুম, ফ্রম দ্য সুপ্রিম কোর্ট, বিকজ সুপ্রিম কোর্ট ইজ দ্য ফাইনাল ইন্টারপ্রেটার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, দুটো টাইপের ইনফরমেশন নিতে পারে, একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন অফ ল, ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে প্রি কনস্টিটিউশনাল ল। ওকে, সো এখানের ক্ষেত্রে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইজ নট বাউন্ড। Okay, under Article 143, President can seek opinion through, especially normally done by the Attorney General. Okay, ইনফরমেশন চেয়ে পাঠানো হয় বা অ্যাডভাইস চেয়ে পাঠানো হয়। ওকে, দুটো টাইপের অ্যাডভাইস আছে, দুটো টাইপের অ্যাডভাইস নর্মালি নেওয়া হয়। ওকে, একটা হচ্ছে ধরো এনি কোয়েশ্চেন অফ ল অর ফ্যাক্ট অফ পাবলিক ইম্পর্টেন্স, ওকে, যেটা কিনা অ্যারাইজ হয়েছে বা লাইকলি টু অ্যারাইজ, এরকম কোনো একটা ইনফরমেশন বা এক্সপ্লানেশন বা ইন্টারপ্রিটেশন বা অ্যাডভাইস কিন্তু চেয়ে পাঠাতে পারে। সেটার জন্য দ্যাট মিনস কি কোয়েশ্চেন অফ ল অফ পাবলিক ইম্পর্টেন্স, এটাতে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইজ নট বাউন্ড টু গিভ দ্য ওপিনিয়ন। বাট যদি প্রি কনস্টিটিউশনাল কোনো ল, ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, সনদ এটসেট্রা তার রিলেটেড যদি কোনো রকমের কোনো ডিসপিউট হয় বা কোনো অ্যাডভাইস চেয়ে পাঠায়, এখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইজ বাউন্ড টু গিভ দ্য অ্যাডভাইস। প্রথমত মাথায় রাখবে, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, বোথ দ্য অ্যাডভাইস ইজ নট আ বাইন্ডিং অন দ্য প্রেসিডেন্ট। ওকে, both the advice is not a binding on the president, opinion of the Supreme Court is not binding, okay, just advisory in nature, এই জন্যই এটাকে advisory jurisdiction বলা হয়। ওকে, আর this advisory jurisdiction is not a judicial pronouncement, এটাকে মাথায় রাখবে, judicial pronouncement is something different, advice is something different। okay, আর this advice cannot be termed as a law under Article 141, এটাও যেন মাথায় থাকে। ওকে, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে যে it is also called as consultative jurisdiction। ওকে, কনসালটেটিভ জুরিসডিকশন বলা হয়। ওকে, বাকি আর্টিকেলসগুলো এখন আর যাচ্ছি না। 141 it deals with the law declared by the Supreme Court to be binding on all courts, but these all courts does not include Supreme Court itself, because Supreme Court has the power to review its own judgment under Article 137, আমরা পড়বো, মানে পড়েছি রাদার। ওকে, Article 142 deals with the complete justice, that is the extensive power of the Supreme Court, যেটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করেওছে তোমাদের মেন্সের এবারে দেখলাম। ওকে, and Article 144 deals with যে all civil and judicial authorities shall act in aid of the Supreme Court. Okay, this is Article 144, so answer will be 7C. Okay, next, chalo, next question is, who can legislate on those residual matters which are not mentioned in union, state or concurrent list? Okay, that means residual matters er kotha bolche, so it will be done by the parliament alone. The residuary powers has been vested in the parliament alone, খেয়াল রাখবে। ওকে, আর্টিকেল 248 এ পরিষ্কার বলা আছে, পার্লিয়ামেন্ট হ্যাজ এক্সক্লুসিভ পাওয়ার টু মেক এনি ল উইথ রেসপেক্ট টু এনি ম্যাটার নট এনিউমারেটেড ইন লিস্ট 2 or list 3. List 2 means হচ্ছে স্টেট লিস্ট, লিস্ট 3 হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট, লিস্ট 1 ইজ দ্য ইউনিয়ন লিস্ট। ইউনিয়ন লিস্টে ইউনিয়ন বানাবে, স্টেট লিস্টে নর্মাল সময়, ইন নর্মাল টাইমস ইট উইল বি ডান বাই দ্য স্টেট আনটিল অর আনলেস স্টেটের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে রাজ্যসভাকে। ওকে, অ্যান্ড পার্লিয়ামেন্ট ইজ এম্পাওয়ার্ড টু ডু সো। কনকারেন্ট লিস্টে দুজনেই বানানোর ক্ষমতা আছে, আমরা জানি দুজনের মধ্যে যদি কখনো ক্ল্যাশ হয়, দ্য লজ মেড বাই দ্য পার্লিয়ামেন্ট উইল প্রিভেল, উই অল হ্যাভ স্টাডিড অল দিস থিংস। ওকে, সো 248 এটা পরিষ্কার বলা আছে যে টু বি ডান বাই দ্য পার্লিয়ামেন্ট অ্যালোন। শুধু তাই নয়, এটা কিন্তু ইউনিয়ন লিস্টের এন্ট্রি নাম্বার 97এও তাই দেওয়া আছে যে ইট ইজ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অর দ্য পার্লিয়ামেন্ট হু অ্যালোন হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু মেক লস উইথ রেসপেক্ট টু রেসিডিউয়ারি পাওয়ার্স। ওকে, তো রেসিডিউয়ারি পাওয়ার্সের মধ্যে কিন্তু মাথায় রাখবে, রেসিডিউয়ারি পাওয়ার অলসো ইনক্লুডস দ্য পাওয়ার টু ইম্পোজ এনি সর্ট অফ ট্যাক্সেশন। ওকে,
রেসিডিউয়ারি লস বলতে সেই সব লস যেগুলো এই তিনটের মধ্যে নেই, ভবিষ্যতে মানে ডিউরিং দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমাদের সংবিধানে অনেক লসই ছিল না, বিকজ দ্য সোসাইটি ইজ চেঞ্জিং। লাইক আমরা একটা এক্সাম্পল ধরতে পারি, দ্য ইন্টারনেট লস, ওকে, দেন উই ক্যান সে অ্যাবাউট দ্য ই কমার্স লস, ওকে। These are the laws যেগুলো কিন্তু রিসেন্ট হচ্ছে, বা উইথ দ্য গ্রোথ অফ দ্য সোসাইটি প্রচুর লস আনা হচ্ছে, যে লসগুলো কিন্তু এক্সক্লুসিভলি তিনটে লিস্টে ভাগ করা ছিল না, ঠিক আছে। তো ন্যাচুরালি দ্যাট উইল কাম আন্ডার দ্য রেসিডিউয়ারি লিস্ট। তো রেসিডিউয়ারি লিস্টে কিন্তু পার্লিয়ামেন্টের একার বানানোর ক্ষমতা আছে, অ্যান্ড হোয়াট কামস আন্ডার দ্য, হু ইজ দ্য ফাইনাল অথরিটি টু ডিসাইড যে হোয়াট কামস আন্ডার দ্য রেসিডিউয়ারি লিস্ট, দ্যাট উইল বি দ্য Supreme Court alone, okay. Supreme Court decides what comes under the residuary list, okay. Next chole esho question number 9, which of the following is not a basic structure of the constitution, okay. So as we all know, supremacy of the constitution is a basic structure, definitely. Separation of power between legislature, executive and judiciary, it deals about the doctrine of separation of powers, okay, okay. Harmony and balance between fundamental rights and DPSP, definitely it's a basic structure. Absolute power of parliament to amend the constitution, ekhane kintu question e not cheyeche, okay. So absolute power, it's very simple, basic structure doctrine ta evolve hoyechilo jate parliamentar absolute power na thake, amending power na thake under article 368. We have seen the cases actually started with Shankari Prasad case, then the case went to Sajjan Singh case of 1965, and for the first time this prospective overruling actually was applied in the Goloknath case, যার রিয়াকশনে 24th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1971 ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট পাস করেছিল, ওকে। অ্যান্ড গোলকনাথ কেসে যেটা বলা হয়েছিল যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ট্রান্সেন্ডেন্টাল অ্যান্ড ইমিউটেবল, ওকে, দ্যাট জাজমেন্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিভার্সড বাই দ্য কেশবানন্দ ভারতী কেস, যে না ফান্ডামেন্টাল রাইটস চেঞ্জ করা যাবে, পার্লিয়ামেন্ট ক্যান অ্যামেন্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস, বাট without affecting the basic structure, okay. So what is this basic structure? Not properly defined. The list is not defined by the Supreme Court. Supreme Court has allowed the parliamentarians to amend the constitution, but has kept the final authority to decide what comes under the basic structure or not, okay. This is what we called as the doctrine of basic structure. Ebong khiyal kore dekhbe, if you are going through the news, few months ago the Honorable Vice President of India, Jagdeep Dhankar, has said that the concept of this basic structure is a vague concept. This is actually encroaching upon the powers of legislative, okay. তো যাই হোক, এটা একটা জাস্ট টাইপ অফ ব্যালেন্স, ওকে, চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সের জন্য এই ডক্ট্রিনটা এস্টাবলিশ করা হয়েছে। সো আনসার উইল বি 9D, ওকে। নেক্সট question number 10, the president can issue proclamation of emergency on the advice of the PM, on the advice of the COM, on the request of the vice president, on the decision of the union cabinet. So answer will be D, on the decision of the union cabinet. দেখো, on the advice of the prime minister কিন্তু 1975 এ করা হয়েছিল, এবং যার রেজাল্টে কিন্তু 44th amendment অ্যাক্ট দেওয়া হয়েছে, ওকে। Originally the third emergency, which was declared in 1975, it was on the advice of the then Prime Minister Indira Gandhi, but that was, as we all know, that was a controversial emergency declared. So to check these absolutism on the part of the Prime Minister, 44th Amendment Act was added, and it was said that in writing, মাথায় রাখবে, in writing ও দিতে হবে union, and the decision of the union cabinet, it is not only the advice of the Prime Minister alone, it should be the collective decision of the union cabinet, and that too should be provided in writing. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, এমার্জেন্সি কিন্তু অকারেন্স হওয়ার আগেও ডিক্লেয়ার করা যেতে পারে, অ্যাজ উই অল নো, ওকে। এমন নয় যে কিছু ওয়ার হলো বা এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন হলো বা আর্মড রেবেলিয়ন হলো তার উপরেই হবে, তার আগেও কিন্তু অ্যাকচুয়াল অকারেন্সের আগেও হয়ে যেতে পারে এমার্জেন্সি থেকে কিন্তু এবারে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন দিয়েছে। সো ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এমার্জেন্সি, পার্লিয়ামেন্ট, দিস শুড বি দ্য মানে কোর অফ ইউর প্রিপারেশন এরিয়াজ, ওকে। কেসেস নিয়ে আমরা খুব ডিটেলসে যেতে পারবো না, তার পিছনে রিজন হচ্ছে কেসেসগুলো অনেক ইন্ট্রিকেট কেসেস দিয়েছে, সব থেকে বড় কথা। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আরও যে ইস্যুসটা আছে কেসগুলো নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে মেনি অফ দ্য অপশনস আর কো রিলেটিভ, এবং উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য আনসার্স অফ পিএসসি, ওকে। কিছু কিছু জায়গায় অ্যাম্বিগুইটি আছে কেসেসের মধ্যে, কিছু কিছু কেসেস বোথ ক্যান বি দ্য আনসার্স, ওকে। তো both can be the answers, সেই জন্য আমরা খুব ডিটেলসে যেতে পারবো না, ওকে। তো যাই হোক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, ওকে, it talks about in which of the following cases the apex court held that where there is a clash of two fundamental rights which would advance the public morality or public interest would alone be forced. So answer হবে Mr. X versus Hospital Z, okay. That is the case, Mr. X versus Hospital Z.
that is the case with which this is associated, right? Chalo, next question is, how many fundamental duties are under Article 51A of the Constitution of India? It's very easy. Okay, answer will be 11 fundamental duties. As we all know that fundamental duties was not originally in the Indian Constitution. Okay, it was added on the recommendation of the Swaran Singh committee. Originally there were 10 fundamental duties, but by 86th Amendment Act 2002, the 11th fundamental duty was added. Actually 86th Amendment Act targeted 3 parts of the Indian Constitution. One was the part 3, the other one was part 4, and the third part was the part 4A. We'll come to it later on. At a question আমি দেখলাম এসেছে, okay, 86th Amendment দিয়ে। তো যাই হোক, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কিন্তু মাথায় রাখবে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনো পেনাল্টি নেই if we are not following the fundamental duties. Okay, it's not a penalty as of now. Okay, but fundamental duties যদি কোনোভাবে মানে it is expected from the citizens of India. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, fundamental duties are only for the citizens of India, it's not for the foreigners. Okay, it is expected from the citizens to abide by the fundamental duties. এবং fundamental duties এবারে যে কোয়েশ্চেন করেছে, স্পেসিফিক্যালি ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার A B C D করে 51A B, সম্ভবত বোধহয় আমি পরে আসছি, ওটাতে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েওছে, টু অ্যাবাইড বাই দ্য কনস্টিটিউশন আর টু রেসপেক্ট দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম, এরকম একটা কিছু কোয়েশ্চেন আছে। তো অপশনস যেগুলো দিয়েছে 51A মানে 51A B C D এরকম করে দিয়েছে, 51A A B C D এরকমভাবে দিয়েছে। ওকে, সো আনসার উইল বি 11 ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস। নেক্সট, a money bill can originate in, it's a very easy question, only in Lok Sabha. As we all know, what is a money bill? A money bill is only those provisions of those provisions which are dealt under Article 110 is a money bill. Okay, who decides whether it is a money bill or not? It is the Speaker of the Lok Sabha who decides. But nowadays there is a controversy. যদিও nowadays নয়, এটা অনেক দিন ধরেই একটা কন্ট্রোভার্সি চলে আসছে যে মানি বিলে স্পিকারের যেটা ডিসিশন, নর্মালি অ্যাজ পার দ্য কনস্টিটিউশন দ্য ডিসিশন ইজ ফাইনাল, বাট উইল ইট বি সাবজেক্ট টু জুডিশিয়াল রিভিউ। ওকে, তো এটা নিয়ে কিন্তু রিসেন্ট একটা ইস্যু হাইলাইটেড হয়েছে, স্পেশালি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আধার ইস্যু যেটা আছে। ওকে, যেটা হয়েছিল, যেটার এগেনস্টে তোমার পুট্টাস্বামী কেস যেটা দেওয়া হয়েছিল। ওকে, অ্যান্ড পরবর্তীকালে রিসেন্টলি যেটা মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট PMLA, সেটাও কিন্তু সামহাও এই ব্যাকডোর পলিসি দিয়ে দ্য অপোজিশন হ্যাজ সেড কি কিছু কিছু বিলকে মানি বিলের স্টেটাস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিকজ মানি বিলের স্টেটাস, মানি বিল সুপ্রিমেসি লোকসভারই যেহেতু আছে, অতএব বাইপাস করা হচ্ছে রাজ্যসভাকে, সো দ্যাট দ্য বিল ক্যান বি স্মুথলি পাসড। ওকে, সো যাই হোক, মানি বিল ক্যান অরিজিনেট অনলি ইন লোকসভা। অ্যাজ উই অল নো, মানি বিল বলতে আমরা কি বুঝি? What are the provisions of the money bill? Okay, it can be introduced only by a minister. Khayal ragbe, it's a government bill. Money bill is a government bill which can be introduced by a minister on the recommendation of the president. Okay, and the decision of the speaker should be final. Okay, যদিও একটা কেস কিওটো হলোহান কেসে বলা হয়েছিল certain percentage of judicial review can be done, okay, with respect to money bill. আর একটা জিনিস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, যে মানে মানি বিল ক্যান বি উইথহোল্ড বাই দ্য রাজ্যসভা ফর আ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ 14 days। ওকে, আর এর বাইরে কিন্তু রাজ্যসভা নর্মাল একটা সাজেশন করতে পারে। রাজ্যসভা ক্যান ডু নট গো ফর, মানে রাজ্যসভা ক্যান নট গো ফর এনি সর্ট অফ অ্যামেন্ডমেন্টস। ওকে, only can suggest, it is up to the Lok Sabha whether to accept those suggestions or not. Okay, otherwise money bill e kintu supremacy of the Lok Sabha আছে। আর মানি বিল যদি প্রেসিডেন্টের কাছে যায়, প্রেসিডেন্ট only has two options, either to sign it or to reject it. That means অ্যাবসলিউট ভিটো ইউজ করতে পারে, কোনো রকমের সাসপেন্সিভ ভিটো ইউজ করতে পারবে না। ওকে, এটা শুধুমাত্র কিন্তু সাসপেন্সিভ ভিটো মানে ক্যান বি সেন্ট ব্যাক ফর ওয়ান্স। ওকে, তো আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, when the president is using his suspensive veto, he is actually using his discretionary power. Okay, তো money bill may be of the parliament or may be of the state legislature. স্টেট গভর্নমেন্টেরও মানি বিল কিন্তু গভর্নর যদি রিজার্ভ করে রাখে প্রেসিডেন্টের কনসিডারেশনের জন্য, প্রেসিডেন্ট সেখানেও কিন্তু রিটার্ন ব্যাক করতে পারে না, ইদার সাইন অর রিজেক্ট।
ওকে, যদিও সরকারিয়া কমিশনের রেকমেন্ডেশনে বলা হয়েছে যে সামহাও যদি মানি বিলটা স্টেটের মানি বিল প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে রিজেক্ট করা হয়, দ্য রিজনস মাস্ট বি গিভেন ওয়াই দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ রিজেক্টিং দ্য স্টেট মানি বিলস। ওকে, এটা কিন্তু সেন্টার স্টেট রিলেশনসের একটা পার্ট, কিছু ইস্যুস আছে, মানে দোজ আর দ্য বোন অফ কন্টেনশন বিটুইন দ্য সেন্টার মানে ইন দ্য সেন্টার স্টেট রিলেশনস। ওকে, তো যাই হোক, ইট উইল বি ইন্ট্রোডিউসড অনলি ইন দ্য লোকসভা মানি বিল। ওকে, চলো, আর মানি বিল যদি somehow লোকসভাতে ডিফিটেড হয়ে যায়, ইট অ্যামাউন্টস টু দ্য রেজিগনেশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, বিকজ দিস ইজ দ্য বিল অফ দ্য গভর্নমেন্ট। ওকে, সেটাই তুমি বিল পাস করতে পারছো না, সো ন্যাচুরালি ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট বা ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইউর ডিফিট। তোমার মানি বিল তোমার মিনিস্টার তুলেছে, তোমারই লোকসভাতে পাস হচ্ছে না, বিকজ গভর্নমেন্ট ইজ ফর্মড অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাবসলিউট মেজরিটি অফ লোকসভা, নট দ্য রাজ্যসভা। ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন 14। ওকে, চলো economic justice as one of the objectives of the Constitution of India has been provided in। দেখো, এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাপারেন্টলি আমরা যদি মানে পিএসসি নর্মালি যেটা করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলমোস্ট মেনি দেয়ার আর ফিউ ভার্বাটিম সোর্সেস বা সেখান থেকে কোয়েশ্চেন্স তুলে দিয়েছে। অ্যাপারেন্টলি the answer will be preamble and directive principles of state policies। ওকে, ইকোনমিক জাস্টিসের কথা একটু আগে আমরা দেখলাম, প্রিএম্বলে বলা হয়েছে জাস্টিস তিনটে টাইপের, সোশ্যাল, ইকোনমিক, পলিটিক্যাল। ওকে, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসও আমরা দেখতে পেয়েছি যে সোশ্যালিস্ট কিছু কিছু প্রিন্সিপালস আছে যেগুলো কিনা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছে বা ইকোনমিক ডিসপ্যারিটিকে সরানোর কথা বলেছে। ওকে, লাইক 39 ইটসেলফ, 39B এর যে আর্টিকেলটা আছে, ঠিক আছে, বা ধরো 39 অ্যাকচুয়ালি, তার সাথে আছে আর্টিকেল 46, আর্টিকেল 38, এগুলো কিন্তু ইকোনমিক জাস্টিসকে সাপোর্ট করে। ওকে, সো অ্যাপারেন্টলি প্রিএম্বল অ্যান্ড ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস এই দুটোই কিন্তু আনসার। Expected PSC will go for this answer, WBPSC will go for this answer because it's preamble and directive principles. Okay, if we are following the previous year questions বা the few MCQ books, but দেখো অপশনসে কিন্তু ডি অপশনসে প্রিএম্বল, ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডিপিএসপির কথা দিয়েছে। সো প্রিএম্বল ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের সাথে যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটসটাকে আমরা ধরি, ওকে, ফান্ডামেন্টাল রাইটসে ইকুয়ালিটি এস্টাবলিশ করার মধ্যে দিয়ে ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি সরানো ইজ ওয়ান অফ দ্য রাইট। ওকে, তার সাথে সাথে ইফ উই লুক ইনটু আর্টিকেল 19(1)G, ওকে, ফ্রিডম অফ অকুপেশন, ফ্রিডম টু চুজ আওয়ার অকুপেশন, এই জায়গাটাও কিন্তু ইকোনমিক জাস্টিসকে সাপোর্ট করছে। মানে when the state is making yourself free, when the constitution is making yourself free to choose your occupation, that means any মানে এই যে ইকোনমিক ব্রিচটা, দ্য গ্যাপ, দ্য ইকোনমিক্যাল গ্যাপ বিটুইন দ্য রিচ অ্যান্ড পুয়ার ক্যান বি যেটাকে বলে সিমেন্টেড। ওকে, তো freedom to choose our profession, that is also heading বা pointing towards economic justice. Okay, but expected PSC will go for this preamble and directive principles, but যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটসটাকেও আনসার হিসাবে ধরা হয়, মানে অপশন ডিটা যদি ধরা হয়, তাহলে কিন্তু মেক শিওর দ্যাট দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য এক্সপ্লানেশন। ওকে, 19(1)G যেটা আছে ফ্রিডম অফ মানে ফ্রিডম টু চুজ ইয়ার অকুপেশন। ওকে, চলো নেক্সট। Okay, question number 15. A proclamation of national emergency automatically suspends, again কোয়েশ্চেনটার মধ্যে একটু অ্যাম্বিগুইটি আছে। কি আছে? প্রথমত অপশনস খুব ভালো করে খেয়াল করবে। এখানে প্রোক্লামেশন অফ ন্যাশনাল এমার্জেন্সির কথা বলেছে, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেয়নি, বিকজ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি আমরা জানি দুটো হয়, একটা এক্সটার্নাল যেটা কিনা ওয়ার বা এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশনের জন্য ডিক্লেয়ার করা হয় বা প্রোক্লেম করা হয়, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল, ওকে, যেটা কিনা আর্মড রেবেলিয়নের জন্য করা হয়। এই আর্মড রেবেলিয়ন আগে ছিল না, ইট ওয়াজ ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সেস, বাট বাই 44th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ইট ওয়াজ চেঞ্জ টু আর্মড রেবেলিয়ন। ওকে, এবারে কোয়েশ্চেনটা দেখো, আ প্রোক্লামেশন অফ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তোমাকে স্পেসিফিক্যালি কিন্তু মেনশন করেনি যে সেটা এক্সটার্নাল হচ্ছে না ইন্টারনাল এমার্জেন্সি হচ্ছে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড অফ অল, তোমাকে অপশনসে দিয়েছে নো ফান্ডামেন্টাল রাইটস। আমি যদি কোয়েশ্চেনটাকে ভুল ধরে নিই, মানে কোয়েশ্চেনটাকে যদি ঠিক ধরি, যে মানে কোয়েশ্চেনটা যদি ইনকমপ্লিট ধরি রাদার, ওকে,
তাহলে কিন্তু নো ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যান বি অ্যান অপশন। ওকে, আবার খেয়াল করে দেখো রাইট টু ফ্রিডম, যেটা আমরা নর্মালি অনেকেই ভেবে রাখছি, হয়তো পিএসসিও এই আনসারটাই দেবে, এতটা ইনডেপথ অ্যানালিসিস হয়তো পিএসসি নাও করতে পারে, এক্সপেক্টেড। ওকে, প্রথমত রাইট টু ফ্রিডম, এই যে রাইট টু ফ্রিডম, এটার মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আর্টিকেল 19 থেকে আর্টিকেল 22 অবধি আছে। ওকে, তো খেয়াল করে দেখো আর্টিকেল 19 ইজ আ পার্ট অফ রাইট টু ফ্রিডম, বাট সেই 19টাও কিন্তু আবার একটা ওয়ার্ড আছে দেখো, অটোমেটিক সাসপেনশন। ওকে, তো আমরা যদি অটোমেটিক সাসপেনশনের কথা ধরি তাহলে কিন্তু ন্যাশনাল এমার্জেন্সি এক্সটার্নালটাকেই মিন করছে, তখন কিন্তু রাইট টু ফ্রিডমটাই আনসার হচ্ছে। বাট ইফ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইনকমপ্লিট, মানে আমাদেরকে কোন জায়গাগুলো ধরতে হবে, এখানে দেখো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি স্পেসিফিক্যালি বলা নেই, অথচ এখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বলা আছে। তো যদি অটোমেটিক্যালি বলা থাকে আমাদের রাইট টু ফ্রিডমটাই আনসার করতে হবে অ্যাজ পার দ্য অপশনস। ওকে, বাট আদারওয়াইজ কিন্তু দিস ক্যান অলসো বি অ্যান এক্সপ্লেনেশন, যদি আমরা ধরি যে কোয়েশ্চেনটা ইনকমপ্লিট আছে। ওকে, মেনশন করা নেই কোনটা কি। তো যাই হোক, ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ইট উইল বি দ্য রাইট টু ফ্রিডম, দ্যাট ইজ আর্টিকেল 19 দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি সাসপেন্ডেড। ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে, হাউ মেনি শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর দেয়ার ইন দ্য 8th schedule? Answer will be 22. As we all know, there are 12 schedules. Originally there were 8 schedules. Okay, later on it was 4 schedules were added. 8th schedule deals with the official languages. Originally 14টা official language ছিল, the 15th language which was added into 8th schedule was Sindhi. Okay, later on in 2003, okay, আরো 4টে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করা হয়েছে, বোডো, ডোংরি, সান্থালি, মাইথালি। Okay, this was added by 92nd Amendment Act. Okay, আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, ইংলিশ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th schedule, though English is the official language. Indian English is the official language of মানে Indian English and Hindi are the 2 official languages, but English is not included in the 8th schedule. Okay, আরেকটা একটু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জিনিস মাথায় রাখবে, দের ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ওড়িশার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ গোয়িং টু গেট দ্য স্টেটাস, মানে ওড়িশা থেকে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, ইট ইজ গোয়িং টু বি, ইট মাইট বি ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th schedule, দ্যাট ইজ KUI. You can pronounce it as Kai or Kui, whatever. Okay, this is a language which is going to be included in the 8th schedule. Okay, তো যাই হোক, অ্যাজ অফ নাও দেয়ার আর 22 ল্যাঙ্গুয়েজেস। দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসেই, যে অরিজিনালি কতগুলো ছিল, দ্যাট ওয়াজ 14. What was the 15th language that was added? It was Sindhi. Okay, and Sindhi was added by 15th Amendment Act 19. As the 15th language through 21st Amendment Act 1967. Later on 92nd Amendment 2003 তে 4টে আরো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয়, বোডো, ডোংরি, সান্থালি, মাইথিলি। ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ 17. The fundamental rights of Indian citizen have enumerated. It's a very flat question. আর্টিকেল 12 থেকে 35, যদিও আর্টিকেল 12 and আর্টিকেল 13 এটা কিন্তু ডেফিনেশন অফ স্টেট, অ্যান্ড আর্টিকেল 13 deals with the definition of law, 13.1 deals with the pre-constitutional laws, 13.2 deals with the post-constitutional laws, 13 clause 3 deals with the definition of law, and 13.4 that was actually the main issue with respect to the clash between the fundamental rights and DPSP, যেটা কিনা একটা রিজন বা যেটা কিনা একটা স্টেপ টুয়ার্ডস দ্য এভলিউশন অফ ডক্ট্রিন অফ বেসিক স্ট্রাকচার। ওকে, তো যাই হোক, ফান্ডামেন্টাল রাইটস কত থেকে কত আর্টিকেলের মধ্যে আছে, 12 থেকে 35, 36 to 51 as we all know, 1 to 4 is union and its territories, 5 to 11 it's citizenship, 12 to 35 it's fundamental rights, 36 to 51 that is fundamental duties, and 51A is associated, 36 to 51 is DPSP, and 51A is associated with fundamental duties. Okay, chalo next কি আছে, how long a person should have practiced in the high court, okay, to be eligible to be appointed as a judge of Supreme Court. 7 years, 10 years, 12 years, 15 years. So answer will be 10 years. Okay, 18 boy will be the answer, 18 boy. Okay, খেয়াল করে রাখবে, একজন হাইকোর্টের মানে আই মিন টু সে সুপ্রিম কোর্টের জাজ হতে গেলে যে যে কন্ডিশনসগুলো লাগে আমরা জেনেছি। ওকে, কি কি আছে তার মধ্যে, একটা হচ্ছে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া হতে হবে ডেফিনেটলি, ইটস আ ইউনিভার্সাল you can say condition for this high court judge bolo, supreme court judge bolo, ba president bolo, whatever may it be. Okay, so citizen of India to obviously hotei hobe, judge of a high court for 5 years. Okay, judge of a high court for 5 years, কিন্তু এখানে দেখো প্র্যাকটিসের কথা বলেছে, practiced in high court. Okay,
প্র্যাকটিস ইন হাইকোর্ট যখন বলছে তার মানে অ্যাডভোকেট হু প্র্যাকটিসটা করে হচ্ছে অ্যাডভোকেট, ওকে। তো অ্যাডভোকেটের 10 ইয়ার্সের প্র্যাকটিস রাখবে একটা হাইকোর্ট বা মাল্টিপল হাইকোর্টসে, জাজেরও যেরকম একটা হাইকোর্ট বা অন্য হাইকোর্ট আদার হাইকোর্টসে বাট 5 কনজিকিউটিভ ইয়ার্সে, ওকে। ঠিক সেরকমভাবেই অ্যাডভোকেটেরও 10 ইয়ার্স অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট ইন হাইকোর্ট আর মাল্টিপল হাইকোর্টস, ওকে। আর আরেকটা কোয়ালিফিকেশন আছে ডিস্টিংগুইশড জুরিস্ট, সুপ্রিম কোর্টের জাজ হতে গেলে এগুলো কিন্তু সব অর সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ইজ মাস্ট, ওকে। তারপরে হচ্ছে জাজ অফ আ হাইকোর্ট অর 10 years of advocate in high courts or a distinguished jurist in the eyes of the president, কিন্তু আজ অবধি ইন্ডিয়াতে কোনো ডিস্টিংগুইশড জুরিস্ট জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হয়নি, ওকে। সুপ্রিম কোর্টের জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হয়নি, ফাইন। চলো নেক্সট, ফ্রিডম অফ কনসিয়েন্স। ফ্রিডম অফ কনসিয়েন্স ইজ সাবজেক্ট টু, এটা আমরা জানি আর্টিকেল 25 ফ্রিডম অফ রিলিজিয়নের কথা বলছে, পাবলিক অর্ডার আছে, মোরালিটি আছে, হেলথ আছে, অল অফ দ্য অ্যাবাভ উইল বি দ্য আনসার, ওকে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এটার সাথে সাথে অ্যান্ড আদার প্রভিশনসও আছে, কিন্তু আদার প্রভিশনস অফ দ্য কনস্টিটিউশন, ওকে। আর্টিকেল 25 টক্স অ্যাবাউট দ্য ফ্রিডম অফ কনসিয়েন্স, কি কি ফ্রিডম নিয়ে কথা বলে? conscience, that is the inner freedom, okay. Profess, that is the external, okay, external, that means আমরা কোন ফ্রিডমকে মাইনে চলছি সেটাকে আমরা প্রফেস করছি। সাপোজ মে ইট বি দ্য ক্যাপ, okay, may it be the sacred thread for the Brahmins, may it be the tilaks, okay, these are the things, okay, সেটা কিনা প্রফেসের মধ্যে চলে আসছে, ওকে। নেক্সট আর কি আছে? প্র্যাকটিস আছে, আমরা রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসের আমাদের ফ্রিডম আছে, আর একটা কি আছে? প্রোপাগেট আছে, ওকে। প্র্যাকটিসের মধ্যে কিন্তু মাথায় রাখবে দ্য স্টেট, আমাদের যা রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস আছে, উই আর আ সেকুলার স্টেট, দ্য স্টেট নর্মালি ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন্টু দ্য রিলিজিয়াস rituals or the practices, but under the doctrine of essential religious practice, doctrine of essential religious practice, state can interfere in a secular way, ঠিক আছে। যদি এমন কোনো প্র্যাকটিস ওভারঅল সোসাইটির জন্য ডেট্রিমেন্টাল হয় বা হার্মফুল হয়, তাহলে কিন্তু স্টেট ক্যান ইন্টারফেয়ার টু ওয়াইপ আউট দ্যাট প্র্যাকটিস, provided that practice should not be the essential practice of the religion, ঠিক আছে। এই যে essential practice of the religion, this is what we called as the doctrine of essential religious practices, okay. Next, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই প্র্যাকটিস মানে মানে স্টেট যদি ইন্টারফেয়ার করে, স্টেটকে কিন্তু সেকুলার ওয়েতে ইন্টারফেয়ার করতে হবে। ইফ উই লুক ব্যাক ইনটু দ্য জাজমেন্ট, লাইক there was a ritual among the Jains which was called as a Sandhara or Salekna, okay, which was banned by the Rajasthan High Court, but Supreme Court put a stay order on that, okay. যে that is a practice which is not the essential practice, okay. যেটা এরকম হিজাব ইস্যুটা যেটা হচ্ছে, that is also associated with the practice, it will be মানে strongly it requires a recommendation that whether that is essential religious practice or not। দেখবে কর্ণাটকের গভর্নর সে নিজেও কিন্তু essential practiceর হিজাব is not the essential practice এটার কথা বলেছেন। so you have to connect those things। রিজনটা হচ্ছে ভবিষ্যতে প্যাটার্ন যখন চেঞ্জ হচ্ছে, তোমাদের সাবজেক্টিভ যখন হচ্ছে, ঠিক আছে, এসে যদি থাকে বা সাবজেক্টিভ জিনিসপত্র যখন লিখতে হবে, দ্য মোর ইউ ক্যান কানেক্ট দিস কারেন্ট অ্যাফেয়ার ইভেন্টস, it will actually enrich your answer, okay. so reading newspaper will be beneficial for you, okay. and what about propagate? propagate মানে আমি ধর্ম প্রচার করতে পারি, but this propagation will not include যে আমি কাউকে somehow মানে জবরদস্তি আমার রিলিজিয়নের আসার কথা বলছি। I can propagate the good things about my religion, but that propagation does not include কি either by giving something or by fear or favor কোনোভাবে আমি আমার রিলিজিয়নে তাকে কনভার্ট করতে পারবো না। আদারওয়াইজ উই আর ফ্রি টু প্রোপাগেট আওয়ার ওন রিলিজিয়ন, রাইট। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং কেসেস ইট ওয়াজ হেল্ড রাইট টু লাইফ ডাজ নট ইনক্লুড রাইট টু ডাই, ওকে। দ্য আনসার উইল বি জ্ঞানকর ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব। এটা একটু মাথায় রাখবে, এর আগে আরেকটা কেস হয়েছিল পি রতিনাম কেস। ইন পি রতিনাম কেস ইট ওয়াজ সেড কি রাইট টু লাইফ অলসো ইনক্লুডস রাইট টু ডাই, যদিও ডাইরেক্টলি এটা বলা হয়নি। যেটা বলেছিল সেকশন 309 অফ আইপিসি যেটা আছে, দ্যাট ইজ
associated with attempt to suicide, it was declared unconstitutional in the previous case of P. Ratinam, okay, P. Ratinam case. But the judgment was overruled by the Supreme Court in Gyankor versus State of Punjab, and it was said ki right to life does not include right to die. ঠিক আছে, আমরা অনেক কিছুই জানি with respect to right to die. Okay, this is associated with Article 21. Article 19(1)(a তে যেরকম ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন আছে, তার যে নেগেটিভ রাইট ফ্রিডম টু রিমেন সাইলেন্ট সেটাও যেরকম দেওয়া আছে, ঠিক সেরকমভাবে সেই আর্টিকেলটাকে বা সেই ফ্রিডমটাকে ধরেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাইট টু লাইফের মধ্যে রাইট টু ডাই পড়বে কি পড়বে না এটা নিয়ে নাম্বার অফ কেসেস হয়েছিল। যাই হোক, it was the Aruna Shanbhag case as well as the Common Cause versus Union of India. এই দুটো কেসের থ্রু দিয়ে the concept of passive euthanasia has been adopted with strict guidelines যেগুলো মেনটেন করে passive euthanasia is allowed, but otherwise you in India this right to life does not include right to die. নেগেটিভ রাইট কিন্তু নেই, ওকে। বাট যদি কারোর পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ কন্ডিশন হয়ে যায় বা পিভিএস যেটাকে বলে, সেটা যদি কারোর হয়ে যায় উইথ স্ট্রিক্ট গাইডলাইন্স, প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া ক্যান বি অ্যালাউড, ওকে। ইট ইজ অ্যালাউড ইন ইন্ডিয়া বাট নট দ্য অ্যাক্টিভ ওয়ান। অ্যাক্টিভ ইউথেনেশিয়া কিন্তু ইন্ডিয়া। কোয়েশ্চেন নাম্বার 21, in which of the following cases the Supreme Court of India held that forcing husband to get separated from his parents amounts to cruelty? The answer will be Narendra versus Meena case 21A, okay. The case was associated মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু 2016 কেস, মাথায় রাখবে 2016 কেস হচ্ছে নরেন্দ্র ভার্সেস মিনা কেস, ওকে। আরেকটা জিনিস একটু মাথায় রাখবে, জুবেদা আহমেদ কেস এটা অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি অ্যান্ড সাকসেশন রিলেটেড ছিল। অনিত কুশওয়া কেসটা ছিল উইথ জাস্টিস, ওকে, অ্যাসোসিয়েশন অফ মানে রাইট টু অ্যাসেস টু অ্যাসোসিয়েশন, ওকে, আন্ডার আর্টিকেল 21 ইট ওয়াজ দ্য অনিতা কুশওয়া কেস, ওকে। whereas নরেন্দ্র ভার্সেস মিনা কেসে বলা হয়েছিল কন্টিনিউয়াস এফর্ট অফ আ ওয়াইফ টু সেপারেট হার হাজব্যান্ড ফ্রম হিজ ফ্যামিলি উড রেজাল্ট অ্যাজ আ গ্রাউন্ড অফ ডিভোর্স, ওকে। এটা একটু মাথায় রাখবে। সো আনসার উইল বি 21A, নরেন্দ্র ভার্সেস মিনা। Narendra versus Meena. Next, in India, right to property is a, as we all know, it's a legal right. Originally, it was a fundamental right under Article 31. Okay, there were actually this Article 31 associated with right to property. It was a fundamental right erstwhile, but by 44th Amendment, the right to property was eliminated from the list of fundamental rights, and presently it has been made a legal right under Part 12, Article 300A. শুধু 44th Amendment Article 31টাই ওয়াইপ আউট হয়েছে এমন নয়, দেওয়ার another freedom in Article 19, okay, 19(1)(g যেটা ছিল freedom to acquire property, it was also repealed by 44th Amendment Act 1978, okay, যার থ্রু দিয়ে কিন্তু রাইট টু প্রপার্টি বোথ আর্টিকেল 31 এলিমিনেটেড হয়ে গেছে, আর্টিকেল 19(1)(g এলিমিনেটেড হয়ে গেছে, ওকে। ইট ওয়াজ ডান অ্যাওয়ে উইথ 44th Amendment Act 1978 because this was actually the main tussle. This property rights, property being a fundamental right, was actually the main reason behind the tussle between Supreme Court and Parliament. It will start from Shankari Prasad case and finally it will end to the Keshavananda Bharati case, and finally by 44th Amendment Act it was declared that right to property is no more a fundamental right. এটা কিন্তু as of now যদি কোয়েশ্চেন করে right to property has been deleted, okay, বাট যদি কার্টেলের কথা বলে মাথায় রাখবে through which amendment right to property কে কার্টেল করা হয়েছিল, then answer will be 25th Amendment Act, okay. 25th Amendment Act 1971 এর থ্রু দিয়ে রাইট টু প্রপার্টি কে কার্টেল করা হয়েছিল। ইট ওয়াজ ডিলিটেড through 44th Amendment Act, but it was curtailed through 25th Amendment Act 1971. Chalo. Next, how many members were there in the Constituent Assembly? It was a easy question, 389. As we all know, 296 plus 93, okay. 296 এর মধ্যে 292 plus 4 আছে from the Chief Commissioner Provinces, okay. আরেকটা কোয়েশ্চেন একটু মাথায় রাখবে যেটা নর্মালি মডার্ন হিস্ট্রিতে কোয়েশ্চেনটা করে থাকে যে after the Muslim League left, what was the strength? The strength after the Muslim League left, it was 299. It came down to 229, okay, যার মধ্যে 229 plus 70 ছিল, ওকে। দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে টোটাল কতগুলো স্ট্রেংথ ছিল 389, দেখো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি থেকেও কিন্তু প্রায় 4-5টা কোয়েশ্চেন করেছে, ওকে, পরবর্তীকালে কোয়েশ্চেনগুলো দেখবো। সো প্রেজেন্ট স্ট্রেংথ বা নট দ্য প্রেজেন্ট ওয়ান, অরিজিনালি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি হ্যাড আ স্ট্রেংথ অফ 389, but after the Muslim League left, it came down to 299, okay. Chalo. Next, which of the following doctrines means to stand by president and not to disturb the settled point of law? দেখো, stand by the president
ডক্ট্রিন অফ স্টেয়ার ডিসাইসিস, দ্যাট মিনস স্টেয়ার অ্যান্ড ডিসাইড। ওকে, এই যে ডক্ট্রিন অফ স্টেয়ার ডিসাইসিস, এটার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইডসও আছে। পজিটিভ সাইডস যেগুলো হচ্ছে যে দ্য ল ডিক্লেয়ার্ড বাই দ্য হাইয়ার কোর্ট রাদার দ্য সুপ্রিম কোর্ট, ওকে, সেম লটাকেই স্টেয়ার অ্যান্ড ডিসাইড করতে হবে। ইট সেভস অ্যাকচুয়ালি টাইম। আমাদের জুডিশিয়াল প্রসেসটা ইটসেলফ খুব ডিলে, যে কারণে বলা হয় ইন ইন্ডিয়া দ্য প্রসেস অফ জাস্টিস ইটসেলফ ইজ দ্য পানিশমেন্ট। ওকে, তো just to save the time, save the energy, save the overall lengthy process, okay, the concept of stare and decisis has been put up. Okay, আর এটা নেগেটিভ সাইডটা যেটা হচ্ছে, যদি প্রিভিয়াস কোনো এরর অফ জাজমেন্ট হয়ে থাকে সেটাই কিন্তু অনেক সময় রিপিটেড হয়ে যায়। ওকে, তো যাই হোক, স্ট্যান্ড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড নট টু ডিস্টার্ব দ্য সেটেল পয়েন্ট অফ ফ্যাক্ট আনটিল অর আনলেস গ্রেভ একটা কিছু হচ্ছে, নর্মালি কিন্তু স্টেয়ার অ্যান্ড ডিসাইস বা স্টেয়ার ডিসাইসিস ডক্ট্রিনটাই অ্যাপ্লাই করা হয়। ওকে, what about the doctrine of pith and substance? It is associated with pith and substance, আমি জানি না you people মানে অনেকেই হয়তো জানো ডেফিনেটলি। pith and substance deals with the true nature of the law, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে it actually checks the true nature of the law। এটা ইনসিডেন্টাল, অনেক সময় একটা লকে তৈরি করতে গিয়ে আরেকটা লয়ের বা আরেকটা আইটেমে ওভারল্যাপ করে যায়, তো তখনই একটা স্মুথ ল মেকিং প্রসেসকে রান করার জন্য এই পিথ অ্যান্ড সাবস্টেন্সটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়, যে দ্য ট্রু নেচার অফ দ্য ল উইল বি সিন, নট দ্য ইনসিডেন্টাল এফেক্ট। ওকে, ডক্ট্রিন অফ প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিং, যেটা প্রথমবার আইসি গোলকনাথ কেস 1967-এ ডক্ট্রিন অফ প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিংটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল, যেখানে মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ট্রান্সেন্ডেন্টাল পজিশন দেওয়া হয়েছিল, অ্যামেন্ড করা যাবে না এটা বলা হয়েছিল। ওকে, তো প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিং মানে আগে যা হয়ে গেছে হেন্সফোর্থ বা টুডে অনওয়ার্ডস, বা যবে থেকে জাজমেন্ট দিচ্ছে টুডে অনওয়ার্ডস থিংস উইল বি ডিফারেন্ট। ওকে, আর ডক্ট্রিন অফ কালারেবল লেজিসলেশন, এটার মানে হচ্ছে হোয়াট ক্যানট বি ডান ডাইরেক্টলি ক্যান নট অলসো বি ডান ইনডাইরেক্টলি। ওকে, এটাও কিন্তু মাথায় রাখবে, ওই ল মেকিং প্রসিজিয়ার সেন্টার স্টেট রিলেশনসের লেজিসলেটিভ রিলেশনসের মধ্যে পড়ে। ওকে, ডক্ট্রিন অফ কালারেবল লেজিসলেশন মানে হোয়াট ক্যানট বি ডান ডাইরেক্টলি ক্যান নট অলসো বি ডান ইনডাইরেক্টলি। ফাইন, আরেকটা এখান থেকে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডক্ট্রিন অফ কালারেবল লেজিসলেশন, দ্যাট ইজ কামেশ্বর সিং ভার্সেস স্টেট অফ বিহার। দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কেস which is associated with doctrine of colorable legislation, right? চলো নেক্সট, which of the following item subjects belongs to the concurrent list? Okay, concurrent list মানে হচ্ছে list 3, concurrent list deals with list 3. Okay, public health and sanitation, it comes under the state list. Okay, forest, এটা কিন্তু আগে স্টেট লিস্টের মধ্যে ছিল, originally in the state list foresta, but by 42nd amendment act 1976 it was put into the concurrent list. Okay, 42nd amendment অ্যাক্টের থ্রু দিয়ে 5টা জিনিসকে স্টেট লিস্ট থেকে সরিয়ে কনকারেন্ট লিস্টে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফরেস্ট। ওকে, স্টক এক্সচেঞ্জ ডেফিনেটলি অ্যাজ ইউ অল নো যে এটা তো ডেফিনেটলি ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যেই থাকবে। এগ্রিকালচার কিন্তু নর্মালি স্টেট লিস্টের মধ্যেই আছে, বাট এগ্রিকালচারাল কিছু অ্যালাইড জিনিসপত্র লাইক ওপিয়াম অ্যান্ড অল দোজ থিংস, সেল অফ ওপিয়াম অ্যান্ড অল দোজ, ওকে, সেগুলো কিন্তু তোমার ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ওকে, নেক্সট, আন্ডার Article 15 of the Constitution of India, the state shall not discriminate against, the state shall not discriminate against কি, ঠিক আছে, 5টা গ্রাউন্ড কিন্তু, religion, race, caste, sex, place of birth. 26 answer will be C, religion, race, caste, sex, place of birth. Okay, Article 15-এ স্টেট কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না। আমরা জানি 15 clause 1-এ কোনো ডিসক্রিমিনেশনের কথা হবে না, অনলি অন দিস 5 গ্রাউন্ডস, যেটা বলা আছে অনলি অন দিস 5 গ্রাউন্ডস, দ্যাট মিনস আদার দ্যান দিস 5 গ্রাউন্ডস স্টেট কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করতে পারে। 15 clause 2-তে বলা আছে সিটিজেন্সরা কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না, অনলি অন দিস গ্রাউন্ডস। কোথায়? ওই শপস, রেস্টুরেন্টস, পাবলিক প্লেসেস, রোডস এটসেট্রা, যেগুলো কিনা পাবলিক ইউজের জন্য দেওয়া হয়েছে অর উইচ ইজ ফান্ডেড বাই দ্য স্টেট, সেখানে স্টেট সিটিজেনদের তরফ থেকে কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না। অ্যান্ড 15 clause 3 ইজ অ্যান এনেবলিং আর্টিকেল উইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন। ওকে, দেখো এখানে সেক্সের উপরে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে না, এটা 15 clause 1-এ বলা আছে, বাট 15 clause 3-তে বলা আছে উইমেনদের জন্য, উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেনের জন্য কিন্তু স্পেশাল প্রভিশন করা যাবে। সো দ্যাট ইজ আ অ্যাফার্মেটিভ ডিসক্রিমিনেশন, অ্যাজ উই অল নো। ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ দ্য লজের মধ্যে যে পার্টটা পড়ে, অ্যাফার্মেটিভ ডিসক্রিমিনেশন বা পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। ওকে, সো দ্য আনসার উইল বি 26C. আরেকটা দেখো, অপশনসে কনফিউজ করার জন্য তোমাকে অপশনস ডিতে ডিসেন্ট অ্যান্ড রেসিডেন্সের কথাও বলা আছে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি
are discrimination which has been mentioned, these 7 grounds has been mentioned in Article 16, not Article 15. Clear? Chalo. Next, how soon imposition of national emergency? Emergency should be approved by the parliament. So answer will be 1 month. Okay, previously it was 2 months, but by 44th Amendment Act it was reduced to 1 month. Okay. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, দেখো আবার কিন্তু ন্যাশনাল এমার্জেন্সি থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছে বা এমার্জেন্সি টপিকটা থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছে। ওকে, চলো নেক্সট, হু ক্যান এনাক্ট আ ল অন অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি। আনটাচেবিলিটি মানে আর্টিকেল 17 এর কথা বলছে, আর রাইট টু ইকুয়ালিটির মধ্যে যেটা পড়ে। অপশনস পার্লিয়ামেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভাইড আর্টিকেল 17, পার্লিয়ামেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভাইড আর্টিকেল 35A। ওকে, ফান্ডামেন্টাল রাইটসে অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি বলো বা চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট বলো, ঠিক আছে, বা আর্টিকেল 32 ক্লজ 3তে যেটা আছে যে পার্লিয়ামেন্টই একমাত্র পারে আদার দ্যান সুপ্রিম কোর্ট অন্য কাউকে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের জন্য রিট ইস্যু করার ক্ষমতা দেওয়া, বা আর্টিকেল 33তে যেটা কিনা তোমার যেটা হচ্ছে তোমার ফর দ্য ফোর্সেসের জন্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস রেস্ট্রিক্ট করা যায়, বা আর্টিকেল 34-এ ইনডেমনিটি দিতে পারে মার্শাল ল ইমপ্লিমেন্ট করার সময় যদি কোনো অফিসার কোনো রকমের কাজ করে ফেলে তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া পার্লিয়ামেন্টের কাজ। তো অল দিস থিংস এটা কিন্তু আর্টিকেল 35-এ মেনশন করা আছে। হু ক্যান ডু সো? পার্লিয়ামেন্ট ক্যান ডু সো। সো আনসার উইল বি কোয়েশ্চেন 28, আনসার উইল বি বি, 28 বয়। ওকে, নেক্সট 29, power of parliament to amend the constitution. Okay, দেখো easy question, power of parliament to amend the constitution and procedure is laid down in কোন part? Part 20. As we all know, which article deals with amendment? Article 368. 368 talks about 2 types of amendment, একটা হচ্ছে special majority, okay, আর একটা হচ্ছে special majority plus half of states ratification. ওকে, দেখো দ্য কনস্টিটিউশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড ইন 3 ওয়েজ। সবার আগে এই যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের যে কনসেপ্টটা সেটা অ্যাকচুয়ালি সাউথ আফ্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। ওকে, তো কনস্টিটিউশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড ইন 3 ওয়েজ, বাট যদি কোয়েশ্চেন করে স্পেসিফিক্যালি আর্টিকেল 368, তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারে মেন্সের কোয়েশ্চেনে দেখবে এটাই দিয়েছে, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন যে 368-এ কত টাইপের অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলা আছে। একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি আর একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি প্লাস হাফ অফ দ্য স্টেটস রাটিফিকেশন। ওকে, বাট আদারওয়াইজ কনস্টিটিউশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড ইন 3 ওয়েজ, সিম্পল মেজরিটি অলসো, বাট সিম্পল মেজরিটি ইজ নট মেনশনড ইন আর্টিকেল 368। সিম্পল মেজরিটি যেরকম আমরা আর্টিকেল 4-এ পড়েছি যে লজ মেড আন্ডার আর্টিকেল 2 and 3, ঠিক আছে, যেটা কিনা এক্সটার্নাল অ্যাডজাস্টমেন্ট বলো আন্ডার আর্টিকেল 2 অর আন্ডার আর্টিকেল 3, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই দুটোই কিন্তু সিম্পল মেজরিটিতে করা যেতে পারে। কনস্টিটিউশনকে আন্ডার আর্টিকেল 368 অ্যামেন্ড করার দরকার নেই। ওকে, তো দেয়ার আর মেনি থিংস, মেজরিটি অফ দ্য কনস্টিটিউশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড থ্রু সিম্পল মেজরিটি, বাট অনেক কিছু আছে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটিও লাগে। আর কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট যদি ফেডারেল স্ট্রাকচারকে অ্যাফেক্ট করে তখন কিন্তু হাফ অফ দ্য স্টেটসের র্যাটিফিকেশনও দরকার পড়ে, যেরকম দ্য বেস্ট এক্সাম্পল বিং দ্য 101st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উইচ ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জিএসটি। ঠিক আছে, যেহেতু ফেডারেল স্ট্রাকচার অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে সেখানে কিন্তু স্টেটসের র্যাটিফিকেশনও দরকার পড়ে। ওকে, চলো, the constitution gives the power, next question, the constitution gives the power of superintendence over all subordinate courts to the high courts under article, it's very easy, article 227। এখানে কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবে খুব স্পেসিফিক এই যে কোয়েশ্চেন্স গুলো, এগুলো কিন্তু প্রায় পিএসসির কোয়েশ্চেন্সে তুমি কমন কোয়েশ্চেন্স হিসাবে পাবে। প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স যদি একটু ঘাটাঘাটি করো তাহলে কিন্তু পাবে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি মেন্স যখন দিতে গেছো বা মেন্স ক্যান্ডিডেটস যখন ডেফিনেটলি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স তো ভালো করে ফলো আপ করেই যাবে। ওকে, তো যাই হোক, আর্টিকেল 227 ডিলস উইথ দ্য সুপারভাইজারি পাওয়ার অফ দ্য হাই কোর্টস। ঠিক আছে, আচ্ছা, 32, 226, 222 হবেই না, 32 যেন কনস্টিটিউশনাল রেমেডিজ, 226 হচ্ছে রিট ইস্যুইং পাওয়ার অফ দ্য হাই কোর্ট, অ্যান্ড 228টা হচ্ছে পাওয়ার টু ট্রান্সফার সাম কেসেস। ওকে, চলো 30, কোয়েশ্চেন নাম্বার 30, নেক্সট। চলো, question number 31, disqualification of membership of either house of the parliament is provided under, প্রথমেই আর্টিকেল 100, it deals with the quorum as we all know। ঠিক আছে, তো এই যে প্রিভিলেজেস, পার্লিয়ামেন্টারি প্রিভিলেজেস যেগুলো আছে সেই প্রিভিলেজেসগুলো বলো বা ডিসকোয়ালিফিকেশনের কথা, ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ মেম্বার্স, নট দ্য প্রিভিলেজেস, সরি, privileges are dealt in probably it's article 105, okay, and for the state legislature it's article 194, okay, but
এখানে যেটা কোয়েশ্চেন করেছে ডিসকোয়ালিফিকেশন, ডিসকোয়ালিফিকেশনটা হচ্ছে আর্টিকেল 102, ঠিক আছে। আর্টিকেল 100 ডিলস উইথ দ্য কোরাম, ঠিক আছে, দ্যাট মিনস দ্য মিনিমাম, শুধু কোরাম নয় আরও অনেক কিছু আছে, বাট আর্টিকেল 100 ইজ পপুলার বাই দ্য কনসেপ্ট অফ কোরাম। আর্টিকেল 101 ডিলস উইথ দ্য ভ্যাকেশন অফ দ্য সিটস, ওকে, whereas article 102 deals with the reason, article 103 deals with the disqualification of member. খেয়াল করে রাখবে members can be disqualified on 3 sources, there are 3 sources, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে constitutional grounds, constitutional grounds একটা সোর্স আছে, ঠিক আছে। একটা আছে representation of people act 1951, ওকে। এই দুটো গ্রাউন্ডে যদি কারো ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়, ডিসকোয়ালিফাইড ডান বাই দ্য প্রেসিডেন্ট ইন কনসালটেশন উইথ ইসিআই, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, এবং ইলেকশন কমিশন যে ওপিনিয়নটা দেয় দ্যাট ইজ বাইন্ডিং অন দ্য প্রেসিডেন্ট, ওকে। দের ইজ আনাদার থার্ড গ্রাউন্ড বা সোর্সেস যেটাকে বলা যেতে পারে, দ্যাট ইজ আন্ডার দ্য 10th শিডিউল, ওকে, অর অ্যান্টি ডিফেকশন ল। এই অ্যান্টি ডিফেকশন লয়ের উপরেও কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হতে পারে এমপিসরা। এখানে কিন্তু স্পিকার ডিসকোয়ালিফাইজ, ওকে, দ্য ডিসিশন অফ দ্য স্পিকার ইজ ফাইনাল, বাট রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্টের কিছু কেসেস বা জাজমেন্টে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে যে স্পিকার অ্যাট টাইমস বিকামস বায়াস, বিকজ আমাদের ইন্ডিয়ান স্পিকার যে পজিশনটা ইট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য ইউকে, দ্য স্পিকার অফ ইউকে। ওখানের যে সুবিধাটা হচ্ছে ইউকেতে কেউ স্পিকার হলে হি হ্যাজ টু রিজাইন ফ্রম হিজ ওন পলিটিক্যাল পার্টি, বাট আমাদের এখানে কিন্তু স্পিকারকে যেহেতু রিজাইন করা হয় না, ইট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য স্পিকার টু হোল্ড এ নিউট্রাল পজিশন, বাট সামহাউ সাইকোলজিক্যালি হয়তো বায়াসনেসটা থাকে, এবং এই জন্যে আমরা প্রচুর জায়গায় আমরা দেখেছি স্পিকার অনেককে ডিসকোয়ালিফাই করে দিয়েছে ফ্রম দ্য অপোজিশন, ওকে, জাস্ট by using his power, by using his final power, by being the supreme authority to disqualify anybody under the 10th schedule, okay. So এখানেও যদি মানে ডিসকোয়ালিফিকেশন হয় তাহলে কিন্তু স্পিকার করবে, ডিসিশন ইজ ফাইনাল দো সাবজেক্ট টু জুডিশিয়াল রিভিউ, ওকে। চলো নেক্সট, হু প্রিসাইডস ওভার দ্য জয়েন্ট সিটিং অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট? ইটস আ ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, দ্য আনসার উইল বি স্পিকার, ওকে। জয়েন্ট সিটিং কোন আর্টিকেলে আছে আমরা জানি, আর্টিকেল 108 ডিলস উইথ দ্য জয়েন্ট সিটিং অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। ওকে, চলো জয়েন্ট সিটিং প্রথমেই মাথায় রাখবে জয়েন্ট সিটিং কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া। আমি একটু জাস্ট বেসিক ডিসকাশনসগুলো করে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে, ইট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ ইউর রিভিশন ক্লাস অলসো। জয়েন্ট সিটিং কখন হয়? রিজনটা হচ্ছে ডেডলক যদি হয়ে যায় কোনো বিলের ক্ষেত্রে। কোনো বিল মানে কিন্তু খেয়াল করে রাখবে ইট ইজ অনলি টকিং অ্যাবাউট অর্ডিনারি বিলস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল বিলস, ওকে। মানি বিলস এবং কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ডেডলকের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকমের জয়েন্ট সিটিং ডাকা হয় না, ওকে। জয়েন্ট সিটিংটা ডাকে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, okay, who calls for the joint sitting, it's a president and it is presided over by the speaker at the first instance. Speaker যদি না থাকে ডেপুটি স্পিকার of Lok Sabha, ডেপুটি স্পিকারও যদি না থাকে ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা প্রিসাইডস ওভার দ্য জয়েন্ট সিটিং। কিন্তু চেয়ারম্যান প্রিসাইড করেন না, চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা নট বিং আ মেম্বার অফ দ্য হাউস ডাজ নট প্রিসাইড ওভার দ্য জয়েন্ট সিটিং, ওকে। আর জয়েন্ট সিটিংয়ের কিন্তু কোরাম 1/10 অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ অফ বোথ লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা। আর জয়েন্ট সিটিংয়ে যদি কোনো বিল পাস করাতে হয় দ্যাট ইজ বিং ডান বাই দ্য সিম্পল মেজরিটি, ওকে। চলো, in which landmark, next question 33, in which landmark case the Supreme Court held that the second marriage of Hindu man is invalid if he even if he converts to Islam before marriage? সারালা মুদগাল কেস, এটা 1995 এর একটা কেস, বাকি কেসগুলো নিয়েও ডিল করছি না আমরা, ওকে। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই রূপা হুড়া ভার্সেস অশোক হুড়া কেসে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কিউরিটি পিটিশনের অপশনটা ওপেন করেছে, ওকে, ইভলভ হয়েছে। The answer will be মানে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা হচ্ছে সারালা মুদগাল কেস, বাট দিস ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন যেটা আমি দিয়ে রাখলাম, ওকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 34, ওকে। 34, equal justice and free legal aid is incorporated in the constitution. Equal justice and free legal aid, as we all know, it's very easy. It will be 39 capital A, ঠিক আছে। It was added by 42nd Amendment Act. দেখো অপশনসে যেগুলো দিয়েছে আর্টিকেল 21A
It's very vague options because Article 21A deals with right to education, okay, which was added by 86th Amendment Act. Article 43A এটাও কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্ট অফ বা পার্টিসিপেশন অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, ওকে। 48A এটা হচ্ছে প্রোটেকশন অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, ওকে। তো আনসার উইল বি 39A, okay, that means options is B, okay. Next, the Parliament of India consists of, again this is a very old question, very veteran question, okay, which has been asked in n number of exams, okay. The Parliament consists of, options ki ki dekho, President, House of People and Council of States, so it's very clear, ঠিক আছে। আমরা যদি আর্টিকেল 79 দেখি, আর্টিকেল 79 এই পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে the Parliament consists of the President, sorry এটা এখানের হবে, okay, জায়গা নেই বলে আমি ওখানে লিখলাম, the Parliament consists of the President, House of the People and the Council of the States. President is definitely an integral part of the Parliament, though President is not a member of either House of the Parliament, but President is definitely an integral member, as we have discussed earlier. একটু আগে দেখো President calls for the joint sitting, কোনো বিল অ্যাক্ট তখনই হয় যখন প্রেসিডেন্টের সিগনেচার পড়ে, প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস করার পাওয়ার আছে, প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাড্রেস করার পাওয়ার আছে, ঠিক আছে। সো প্রেসিডেন্ট ইজ ভেরি মাচ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট, ওকে। নেক্সট, দ্য ম্যাক্সিমাম এজ প্রেসক্রাইব ফর ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ নো সাচ লিমিট, ঠিক আছে, কোনো ম্যাক্সিমাম লিমিট আমাদের নেই, ঠিক আছে। জাজেসদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম লিমিট আছে, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম লিমিট আছে, ইসিআই, সিএ, বাট প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লিমিট নেই। মিনিমামটা, এটা মিনিমামটা হচ্ছে 35 ইয়ার্স অফ এজ, ওকে। প্রেসিডেন্ট, গভর্নর, তার সাথে হচ্ছে তোমার ভাইস প্রেসিডেন্ট, এদের মিনিমাম এজ হচ্ছে 35 ইয়ার্স অফ এজ, ওকে। চলো, আনসারটা কিন্তু তোমাকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনে ম্যাক্সিমাম চেয়েছে, সো আনসার উইল বি নো সাচ লিমিট। নেক্সট, question 37, article 32 stands suspended during an emergency under article 352, ওকে। এখানে কিন্তু এমার্জেন্সিটাকে হাইলাইট করবে, কোয়েশ্চেনে চেয়েছে ডিউরিং অ্যান এমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল, কোন এমার্জেন্সির সময় আর্টিকেল 32 সাসপেন্ডেড থাকে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সির সময়। 356 মানে স্টেট এমার্জেন্সি, যদিও এমার্জেন্সিটা স্টেটের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়নি, ওকে। দ্য ওয়ার্ড এমার্জেন্সি এক্সক্লুসিভলি ন্যাশনাল এমার্জেন্সির কথাতেই মেনশন করা আছে। তো যদি কখনো কনস্টিটিউশনাল ফেলিয়ার হয়ে যায় আন্ডার আর্টিকেল 356, ওকে, তখন কিন্তু তার কোনো এফেক্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটসে পড়ে না, ওকে। বাট ন্যাশনাল এমার্জেন্সি যদি ডিক্লেয়ার করা হয়, একটু আগে আমরা দেখলাম ওয়ার, এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এমার্জেন্সি, আর্মড রেবেলিয়ন, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এমার্জেন্সি, ওকে। তো সেখানে আর্টিকেল 358 আর 359 দুটোকে মেনশন করা আছে, ওকে। 358-এ বলা আছে যদি এক্সটার্নাল এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়, এক্সটার্নাল এমার্জেন্সি মানে হচ্ছে ওয়ার অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন, তাহলে আর্টিকেল 19 অটোমেটিক সাসপেনশন হবে, অটোমেটিক সাসপেনশন হবে, ওকে। আর 359-এ বলা আছে যদি এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয়, ঠিক আছে, প্রেসিডেন্ট বাই অ্যান অর্ডার, প্রেসিডেন্ট বাই অ্যান অর্ডার আদার ফান্ডামেন্টাল রাইটসে সাসপেনশন করতে পারে, মানে এনফোর্সমেন্টটাকে অ্যাকচুয়ালি বন্ধ করতে পারে। কত দিনের জন্য সেটা বন্ধ থাকবে প্রেসিডেন্ট সেই অর্ডারে মেনশন করে দেবে, ওকে। সো আর্টিকেল 358 টক্স অ্যাবাউট অটোমেটিক সাসপেনশন, whereas আর্টিকেল 359 gives the power to the president, যদি অন্য কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে সাসপেন্ডেড করার দরকার পড়ে প্রেসিডেন্ট বাই অ্যান অর্ডার সেটাকে করতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখবে 20 and 21, these two articles can never be suspended, okay. These are immune from even being suspended during national emergency, okay. Next, judicial review function of the Supreme Court means the power to review the functioning of the judiciary in the country, undertake periodic review of the constitution. এই যে periodic review, the National Commission for working of the reviewing of the working of the constitution, NCWRC যেটা আছে অর্গানাইজেশন, মানে যে এটা সেটা অ্যাকচুয়ালি রিভিউ করে, ওকে। examine the constitutional validity of the laws, review its own, দেখো review its own judgment, এটা আন্ডার আর্টিকেল 137। সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু অনেক কিছু রিভিউ করার ক্ষমতা আছে। সবার আগে মাথায় রাখবে জুডিশিয়াল রিভিউ হ্যাজ নোওয়ার বিন মেনশনড, ইট ইজ ইমপ্লিসিট। দ্য প্রাইমারি আর্টিকেল উইচ ডিলস উইথ দ্য রিভিউইং অফ কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি অফ লজ হচ্ছে আর্টিকেল 13, ঠিক আছে।
সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনসকেও রিভিউ করতে পারে, নিজের জাজমেন্টকেও রিভিউ করতে পারে, ইভেন কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটিস অফ দ্য লকেও রিভিউ করতে পারে। আর এই যে জুডিশিয়াল রিভিউ পাওয়ারটা, ইট ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য হাইয়ার কোর্টস। হাইয়ার কোর্ট মানে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট প্লাস হাইকোর্ট, এই দুটোকেই কিন্তু হাইকোর্ট মানে হাইয়ার কোর্ট বলা হয়। ওকে, সো এখানে এই দুটো অপশনসের মধ্যে এটাকে তোমার পার্শিয়ালি কারেক্ট রাখলেও ইউ হ্যাভ টু গো ফর দিস ওয়ান, বিকজ জুডিশিয়াল রিভিউর অরিজিনাল অবজেক্টিভটা কিন্তু টু হ্যাভ আ চেক on the undue encroachment of the parliament with respect to the constitutional amendments or any sort of constitutional changes. Supreme Court কিন্তু সেখানে review করে দেখে, that is what we called as a judicial review. Okay, so it's an easy question. Jai hok, who was the advisor of the Constituent Assembly? It's a very simple question. 39, it will be boy. Okay, that means B.N. Rao. Okay, he was a constitutional advisor. Okay, in which of the following is known as the judges transfer case? SP Gupta. Again, this is the answer. This one will be the question 41. The number of nominated members to the Council of States. In a Council of States mane hocche, obviously as we all know, that is the Rajya Sabha. So it will be 12. 238 elected. Total maximum members hocche 250, out of which 238 are elected and 12 are nominated. Nominated from the field of art, science, literature and social service. Okay, so nominated by the president. But as of now, the maximum strength of Rajya Sabha stands at 245, out of which 233 are elected from states and UTs and 12 are nominated by the president. Okay, next, in which landmark case fundamental rights were considered as inviolable part of the Indian constitution? দেখো এই কোয়েশ্চেনটাই কিন্তু অনেকবার, এই জিনিসটা আমি অনেকবার ধরে বলে আসছি, দ্যাট ইজ গোলকনাথ কেস। ওকে, 1967 গোলকনাথ কেস, এখানেই কিন্তু প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিং এর কথা বলা হয়েছিল এবং দিস গোলকনাথ কেসেই কিন্তু জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল যে ইনভাইলেবল পার্ট, ফান্ডামেন্টাল রাইটস ট্রান্সেন্ডেন্টাল, অ্যামেন্ড করা যাবে না, যেটার রিয়াকশন হিসেবে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্টের সময় 24th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1971 আনা হয়েছিল। ওকে, সেটা আমরা ক্লাসে দেখে নিয়েছি। উই হ্যাভ ডিসকাসড all the things in detail about Article 368 clause 4 and 5 as well as Article 13 clause 4, doctrine of evolution of doctrine of basic structure, puro case history দিয়ে we have studied all those things. Okay, তো যাই হোক, গোলকনাথ ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব, দিস ইজ দ্য আনসার। এখানে কিন্তু প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লাই করে ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ইনভাইলেবল পার্ট বলেছিল। ওকে, নেক্সট, উইচ ইন্ডিয়ান স্টেট হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ সিটস রিজার্ভ ফর শিডিউল্ড ট্রাইবস? এটা আনসার উইল বি মধ্যপ্রদেশ। ওকে, মধ্যপ্রদেশ, এটা খুব কমন সেন্স থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারো। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ শিডিউল্ড ট্রাইবস মধ্যপ্রদেশেই আছে, সেই জায়গার থেকে, মানে জিওগ্রাফি বেসড এটা কোয়েশ্চেন। ওকে, মানে আনসার করা যেতে পারে। ওকে, so Madhya Pradesh will be the answer, that means question number 43. Okay, আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস একটু ফর এক্সট্রা ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখবে, মধ্যপ্রদেশে কিন্তু 6টা সিটস রিজার্ভ করা আছে, 6 সিটস আর রিজার্ভ ফর দ্য শিডিউল্ড ট্রাইবস। ওকে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু টোটাল রিজার্ভেশন এসসি প্লাস এসটি মিলিয়ে আছে 12, আউট অফ হুইচ এসসি হচ্ছে 10 আর এসটি হচ্ছে 2। ওয়েস্ট বেঙ্গলের টোটাল সিটস ইন লোকসভা হচ্ছে 42, যার মধ্যে এই 12টা হচ্ছে রিজার্ভ ফর শিডিউল্ড কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল্ড ট্রাইবস। ওকে, সো আনসার উইল বি মধ্যপ্রদেশ। নেক্সট, মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড টু বিকাম আ মেম্বার অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস। এই কোয়েশ্চেনগুলো অহেতুক আনসার করে সময় নষ্ট করবো না, মানে এক্সপ্লেন করে। ওকে, 44 আনসার উইল বি সি, দ্যাট মিনস 30 ইয়ার্স minimum age required. The joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha is provided in the constitution. একটু আগেই আমরা দেখলাম joint sitting article 108, ঠিক আছে। জয়েন্ট সিটিং কিন্তু 3 বার হয়েছিল এখন অবধি, মাথায় রাখবে। ডাউরি অ্যাক্ট, ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট অ্যান্ড ফাইনালি in 2002 that was the prevention of terrorism act. Okay, next, the objective resolution of the constituent assembly was moved by, already আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি, পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু, যেটাই কিনা প্রিএমএলে হয়েছিল। নেক্সট, again this is a very flat question, অনেকবার it's a prelims question asked in the mains level. Okay, how many times have the financial emergency imposed in India? Never. এখন অবধি কোন রকমের ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি হয়নি। থ্রাইস যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি। ওকে, 3 বার ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, বাট ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি কিন্তু একবারও ডিক্লেয়ার করা হয়নি। ওকে, চলো নেক্সট, which of the following case is known as fundamental rights case? Again this is Keshavananda Bharati case. দেখো দুটো কোয়েশ্চেন পাশাপাশি আছে, একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ইনভাইলেবল পার্ট কোনটাতে বলা হয়েছে, দ্যাট ইজ গোলকনাথ ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব।
Whereas fundamental rights case, Keshavananda Bharati case 1973, the judgment was given on 24th April 1973, the day Sachin Tendulkar was born. Okay, it coincides with the birth of one of the greatest cases and the largest bench. মাথায় রাখবে Keshavananda Bharati case এখন অবধি largest bench, 13 জন জজ বসেছিল। Okay, so it is called as the fundamental rights case. 48 answer will be C. Next 49, under which constitutional amendment provision for minimum age 18 years করা হয়েছিল from 21। আচ্ছা, এখানে 61st Amendment Act 1989টাই মানে তাই নয়, 61st Amendment Act 1989 will be the answer, but খেয়াল করে রাখবে এই অ্যাক্টটা কিন্তু অরিজিনালি 1988 but it came into force in 1989 in the month of March, probably it was signed by the president, মানে it was signed by the president and came into force। আর কার সময় হয়েছিল? ডিউরিং দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ রাজীব গান্ধী অ্যান্ড ডিউরিং দ্য প্রেসিডেন্টশিপ অফ আর ভেঙ্কটরামন। ওকে, চলো নেক্সট। এবং তারপরেই খেয়াল করে দেখবে আমাদের ইলেকশন কমিশনের স্ট্রেংথও কিন্তু বাড়ানো হয়েছিল। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য টপিক উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন ডিটেল ইন দ্য ইলেকশন কমিশন টপিক। ওকে, চলো। দ্য আইডিয়ালস অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি ইন দ্য প্রিয়াম্বল, এটা ইটস এ ভেরি ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ওকে অফ 1789, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি নেওয়া হয়েছে। ওকে, next come to question number 51. The members of the council of ministers are collectively responsible. Collective responsibility কিন্তু হাউস অফ দ্য পিপলের কাছে থাকে, মানে লোকসভার কাছে থাকে। ওকে, collective responsibility আর individual responsibility। collective responsibility মানে হচ্ছে the swim and sank together. Okay, the decision of the cabinet is binding on the council of ministers, is binding on the council of ministers. Point number 1, এটা মাথায় রাখবে, which talks about the collective responsibility. And number 2, if the council of ministers, if the government is defeated, তাহলে কিন্তু পুরো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সকে রিজাইন করতে হয়। ডাজেন্ট ম্যাটার সেই কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের মধ্যে থেকে একজন মিনিস্টার যদি রাজ্যসভারও থাকে, ইউ নো ইট প্রিটি ওয়েল যে ভোট অফ নো কনফিডেন্স মোশনটা কিন্তু লোকসভাতে হয়। ওকে, সো ইফ আ ভোট অফ নো কনফিডেন্স মোশন ইজ পাসড, ওকে, দ্যাট মিনস ইট অ্যামাউন্টস টু দ্য ডিফিট অফ দ্য গভর্নমেন্ট। এবার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের রাজ্যসভা থেকেও কোনো মিনিস্টার থাকতে পারে, দ্যাট মেম্বার ক্যানট সে but that minister cannot say ki I am a member of the Rajya Sabha, so I will not resign. Okay, so once the vote of no confidence motion is passed, সেটা যদি somehow defeated হয়ে যায় তাহলে কিন্তু the prime minister as well as the council of ministers has to resign. Okay, so collective responsibility is rests with the house of the people or Lok Sabha, whereas individually responsible to the president. একজন মিনিস্টারের তার যা ডিপার্টমেন্টাল কাজকর্ম হচ্ছে বা তার আন্ডারে যা সব জিনিসপত্র হচ্ছে, এভরিথিং কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রেসিডেন্টের কাছে রাখতে হয়। ওকে, আর কোনো মিনিস্টারকে কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার সরাতে পারে। প্রাইম মিনিস্টার যদি না চায়, মানে এটা আমরা দেখেছি পাওয়ার্স অফ প্রাইম মিনিস্টারের মধ্যে, হি ডিসাইডস দ্য পোর্টফোলিওস। ওকে, লর্ড ক্যানিংয়ের সময় থেকে পোর্টফোলিও সিস্টেম চালু হয়েছিল। তো সেই পোর্টফোলিও যে কনসেপ্টটা আছে, পোর্টফোলিও ডিসাইড করা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার, অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু প্রেসিডেন্টকে বলে কোনো মিনিস্টার্সকে সরিয়ে দিতে পারে। ওকে, নেক্সট, দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়ার অ্যাডাপ্টেড ফ্রম, অবভিয়াসলি ইটস আ রাশিয়ান কনস্টিটিউশন। ওকে, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কিন্তু অরিজিনালি ছিল না, 51A-তে অ্যাড হয়েছে, আমরা দেখে নিয়েছি সোয়ারান সিং কমিটির রেকমেন্ডেশনে। ওকে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ টেকেন ফ্রম দ্য রাশিয়ান কনস্টিটিউশন। ওকে, চলো নেক্সট হচ্ছে, in which of the following cases the Supreme Court emphasized on right to shelter as one of the human rights, as one of the human rights kintu. Okay, answer will be Chameli Singh versus State of Bihar. Okay, because R.S. Verma versus State of Rajasthan যে কেসটা আছে, সেখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অ্যাকচুয়ালি রাইট টু লাইফটাকে এক্সপ্যান্ড করেছিল। ওকে, অ্যান্ড এখানেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এক্সক্লুসিভলি বলেছিল যে রাইট টু লাইফ ডাজ নট ইনক্লুড আ নর্মাল অর আ মেয়ার অ্যানিমাল এক্সিস্টেন্স। ওকে, ইট হ্যাজ বিন এক্সপেন্ডেড ইন আর এস ভার্মা ভার্সেস স্টেট অফ রাজস্থান কেস। ওকে, whereas in the Olga Tellis case pavement eviction related ছিল। ওকে, যে এভিকশন অফ দ্য পেভমেন্ট, যেগুলো পেভমেন্ট ডুয়েলার্স যারা আছে, ফুটপাথে যারা শোয়, তাদের এভিকশন করা হয়েছিল, সেটার এগেনস্টে সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছিল। ওকে, সুপ্রিম কোর্ট সেট যে সেকেন্ড অল্টারনেটিভ কিছু না দিয়ে পেভমেন্ট এভিকশন করা ইজ ভায়োলেটিভ অফ রাইট টু লাইভলিহুড। ওকে, whereas this Virender Gaur case is associated with land disputes. Okay, যাই হোক, so answer will be RS, I mean to say Chameli Singh versus State of Bihar. চলো,
The Constitution of India adopted the federal system from the Act of, luckily Act diyeche, so naturally it will be 1935. There is a confusion with respect to federal scheme and scheme of federation. Interchangeably it is used with respect to Canada as well as USA. Okay, so jai hok, here the answer will be 1935, the federal system. কোথা থেকে নেওয়া আছে? The Act of 1935. আমরা দেখে নিচ্ছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 এ 3/4 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 থেকে নেওয়া হয়েছে। মানে এক কথায় দ্য স্ট্রাকচারাল পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ টেকেন ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935, দ্য লার্জেস্ট among all the acts done by the British government. Whereas the political part was taken from the Britain and the philosophical part was taken from USA and Ireland. Okay, next. Which of the following is a part of the electoral college for the election of the president but does not participate in the proceedings for his impeachment? ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেনটা করেছে, ইলেকটোরাল কলেজে কারা থাকে অথচ ইমপিচমেন্টে থাকে না। ঠিক আছে, দেখো ইলেকটোরাল কলেজের মধ্যে থাকে elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies of the states as well as the UTs of Delhi and Puducherry. Fine. That means কি state legislative councils options এর নেই, right? এবার এই যে elected, all elected MPs as well as all elected MLAs of the states as well as union territories, they form the electoral college. But প্রেসিডেন্টের যখন ইমপিচমেন্ট হয় তখন কিন্তু এই স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ থেকে তারা আর কোনো টেক পার্ট করে না। They only take part in the election of the president but they don't take part in the impeachment of the president. Okay, যখন ইমপিচমেন্ট করা হয় তখন কিন্তু all members, এটা একটু মাথায় রাখবে, প্রেসিডেন্টের ইলেকশনের সময় অল ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ লোকসভা, সব থেকে বড় কথা এখন লোকসভাতে সবাই ইলেক্টেড, বিকজ লোকসভাতে যে নমিনেশনের ব্যাপারটা ছিল দুজন ফ্রম দ্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি, ইট ওয়াজ ডান অ্যাওয়ে উইথ 104th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ওকে, উইচ কেম ইন টু ফোর্স ইন 2020 থেকে, বাট দ্য অ্যাক্ট ওয়াজ অফ 2019. ওকে, সো লোকসভাতে কিন্তু অ্যাজ অফ নাও অল আর ইলেক্টেড, 543 মেম্বার্স অল আর ইলেক্টেড। রাজ্যসভাতে কিন্তু 12 জন নমিনেটেড থাকে। তো যারা 12 জন নমিনেটেড মেম্বার রাজ্যসভাতে তারা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে টেক পার্ট করে না। ফাইন, বিকজ অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট অল ইলেক্টেড এমপিস অ্যান্ড অল ইলেক্টেড এমএলএস অফ দ্য স্টেটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইউটিস হ্যাভিং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ। বাট যখন প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করা হয়, ইমপিচমেন্ট যখন প্রেসিডেন্টের হচ্ছে তখন কিন্তু লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার্সরা আর করে না, তখন কিন্তু এই অল মেম্বার্স অল এমপিসরা করে। দ্যাট মিনস nominated MP of Rajya Sabha, they do not take part in the election of the president but they take part in the impeachment procedure of the president. Okay, so answer will be state legislative assemblies. Next, which of the following states does not have a bicameral legislature? দেখো এখানে উত্তর প্রদেশ, বিহার, okay, Chhattisgarh and Jammu and Kashmir. প্রথমত Jammu and Kashmir is no more a state. It has got the status of union territory. Okay, as of now Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Bihar and Telangana, এই 6টা স্টেটে কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে। যদিও 2020-তে অন্ধ্রপ্রদেশ বলেছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তুলে দেব, যদিও আবার সেটাকে উইথড্র করে নিয়েছে, দে আর স্টিকিং টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বলেছে বাট দ্য কেস ইজ স্টিল পেন্ডিং। ওয়েস্ট বেঙ্গল 1969 অবধি কিন্তু ডুয়াল হাউস ছিল, মানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ছিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাউন্সিল ছিল। As of now আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে পাস করা হয়েছে, বাট দ্য কেস ইজ স্টিল পেন্ডিং। পার্লামেন্ট ইজ দ্য ফাইনাল অথরিটি টু ডিসাইড আন্ডার আর্টিকেল 169. ওকে, তো as of now it is the 6 states. Okay, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Telangana. Okay, so answer will be Chhattisgarh. এখানে question যেটা does not have a bicameral legislature, right? The word secularism was added to the preamble, এটা এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি, 42nd Amendment Act. Okay, next, the number of Anglo Indians nominated to the House of People, এখন আর কিছু নেই, বাট যেহেতু এটা পুরনো কোয়েশ্চেন অপশনসে দেওয়া আছে, we have to go for 2 জন, বিকজ এখন আর কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেম্বার নেই। নেক্সট, who has the right to decide that who will be included in the list of scheduled caste and scheduled tribes? It is the president. ওকে, গভর্নরসের সাথে কনসাল্ট করে নেয় যদিও স্টেটের ক্ষেত্রে, বাট দ্য ফাইনাল অথরিটি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট। নেক্সট, দ্য কনকারেন্ট লিস্ট ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাডপ্টেড ফ্রম, 3টে লিস্ট আমরা দেখেছি, 7th শিডিউলের মধ্যে আছে ইউনিয়ন লিস্ট, স্টেট লিস্ট অ্যান্ড কনকারেন্ট লিস্ট। দ্য কনকারেন্ট লিস্ট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম অস্ট্রেলিয়া। ওকে, নেক্সট, in which of the following cases the Supreme Court held that if a body is an agency
or instrumentality of government, it may be an authority under Article 12. The answer will be RD. RD Shetty versus the International Airport Authority of India. দেখো প্রথম যে কেসটা দিয়েছে উজ্জম বাই ভার্সেস স্টেট অফ উত্তরপ্রদেশ, এটা আমরা আর্টিকেল 12-এ ডিসকাস করে নিয়েছিলাম ক্লাসে। ওকে, শান্তা বাই কেস একটা ছিল, পরবর্তীকালে উজ্জম বাই কেস একটা হলো। ওকে, তো উজ্জম বাই কেসে কি বলা হয়েছিল? উজ্জম বাই কেসে কিন্তু একটা রেস্ট্রিকটিভ ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া হয়েছিল উইথ রেসপেক্ট টু স্টেট। ওকে, যে এজেসডিম জেনারেস যে কনসেপ্টটা আছে ফলোইং দ্য প্রিভিয়াস 3, ওকে, তো সেই যে দ্যাট ওয়াজ আ রেস্ট্রিকটিভ এক্সপ্রেশন অফ আর্টিকেল 12-এর স্টেটের ডেফিনেশনের যে আদার্সটা আছে। ওকে, তো সেই রেস্ট্রিকটিভ যে ইন্টারপ্রিটেশনটা ছিল, ঠিক আছে, সেটাকে কিন্তু রিজেক্ট করেছিল উজ্জম বাই কেসে। ওকে, whereas আরডি শেট্টি যে কেসটা হয়েছিল, আই মিন টু সে দ্য সেকেন্ড ওয়ান 1979-এ, এখানে কিন্তু যেটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, ইফ আ বডি ইজ অ্যান এজেন্সি অফ গভর্নমেন্ট ইট ইজ আ স্টেট। ওকে, আরেকটাও দেখো, প্রতিটা কেসই কিন্তু খুব কোইন্সিডেন্টালি বলো বা খুব মানে খুব এফিশিয়েন্টলি আর্টিকেল 12-এর সাথেই অ্যাসোসিয়েট করা হয়েছে, জাস্ট টু কনফিউজ। ওকে, সো অজয় হাসিয়া ভার্সেস খালিদ মুজিব 1982-তে যে কেসটা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টরস অফ দ্য স্টেট, কোন কোন জিনিসের মধ্যে থেকে আমরা স্টেটকে ডিফাইন করতে পারবো, এই ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টরসটা কিন্তু তোমার অজয় হাসিয়া ভার্সেস খালিদ মুজিব কেসে বলে দেওয়া হয়েছিল। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি সোমপ্রকাশ কেস যেটা, এটা হয়েছিল আরডি শেট্টি যে কেসটা, এই কেসটা থ্রু দিয়ে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডকে স্টেটের ডেফিনেশনদের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছিল। ওকে, সো উজ্জম বাই কেসে কি করেছিল? ইট রিজেক্টেড দ্য রেস্ট্রিকটিভ ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্টেট। ওকে, আরডি শেট্টি কেসে ইফ আ বডি ইজ অ্যান এজেন্সি অফ গভর্নমেন্ট ইট ইজ আ স্টেট, এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। অজয় হাসিয়া কেসে বলা হলো সুপ্রিম কোর্ট কিছু ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টরস দিয়ে দেওয়া হলো অ্যাবাউট দ্য স্টেট। অ্যান্ড ফাইনালি সোমপ্রকাশ কেসে থ্রু দ্য মানে ইন দ্য সোমপ্রকাশ কেস, এই আরডি শেট্টি কেসের উপরে ভর করে বা নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি বিপিসিএল বা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডকে স্টেটের দরজা দেওয়া হয়েছিল। ওকে, নেক্সট question number 62, in which of the following articles of the constitution Indian guarantees the right to move freely throughout the territory of India? Freely throughout the territory of India কিন্তু বলেছে। ওকে, সো আনসার উইল বি 19(1)D। 19(1) এর মধ্যে we know freedom of speech and expression আছে, 1B এর মধ্যে freedom of assembly আছে, 1C এর মধ্যে freedom of association আছে, D এর মধ্যে মুভমেন্ট আছে, ই এর মধ্যে রেসিডেন্স আছে, আগে এফ ছিল, এফ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, বাই 44th অ্যামেন্ডমেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি 1E এর মধ্যে, সরি 1G এর মধ্যে ফ্রিডম অফ অকুপেশন আছে। ওকে, সো আনসার উইল বি 19(1)D। নেক্সট, দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওয়াজ সেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রপোজালস অফ, এগেন ইটস আ ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। ওকে, এটা পাঠিয়েছিল ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, 3জন মেম্বার ছিল, প্যাথিক লরেন্স, এভি আলেকজান্ডার অ্যান্ড স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। ওকে, তো সেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের রিকমেন্ডেশনে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেট আপ হয়েছিল। ওকে, আচ্ছা, যার মধ্যে একটা জিনিস মেন্সের কোয়েশ্চেন দেখবে, প্রবাবলি দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ আস্কড ইন 2016 মেন্স, হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন ছিল যে এই অ্যামং দিস হু ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান, আনসার ওয়াজ দ্য প্যাথিক লরেন্স। ওকে, চলো নেক্সট 64, which among the following fundamental rights do not get abolished automatically during national emergency? It's a flat question, 2021, already আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। which of the following article deals with the election of the vice president? ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশন আর্টিকেল 66 নিয়ে ডিল করে। খেয়াল করে রাখবে, ভাইস প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে যারা ভোট করে তারাই কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে ভোট করে। ওকে, দ্যাট মিনস অল এমপিস, okay, all MPs both elected and nominated, they vote for the impeachment procedure, মানে they took part in, but that take part in the impeachment procedure of the president. Okay, the same persons take part in the election of the vice president. Okay, so 65 answer will be C. acha, next আর ভোটিং তো জানোই, সিক্রেট ব্যালট, সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট, প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন, এগুলো সবই জানো। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 66, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ আ কোর্ট অফ রেকর্ড, again answer 129. Okay, article 32 constitutional remedies, যেটাকে হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন বলা হয়। আর্টিকেল 136 it deals with special leave to appeal, বা এটা যখন অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় ইট ইজ কল্ড আ স্পেশাল লিভ পিটিশন। আমরা ডিটেল ক্লাসের মধ্যে করেছি হোয়াট কামস আন্ডার দ্য স্পেশাল লিভ পিটিশন, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য নর্মাল পিটিশন ফাইল্ড আন্ডার আর্টিকেল 132, 33 and 34. Okay, and article 141 law declared by the Supreme Court to be binding on all courts. আমরা জুডিশিয়ারি কিন্তু ইন ডেপথ ক্লাস কভার করেছি, সো মানে ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ভেরি ইজি টু আনসার। ওকে, তো সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ আ কোর্ট অফ রেকর্ড আন্ডার আর্টিকেল 129. নেক্সট, the council of states in India has how many elected members? Already জানি আমরা 238.
Okay. Next, which constitutional amendment provided reservation in admission to private unaided educational institutions? দেখো again কিন্তু এটা তোমার যেটাকে বলে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মধ্যে থেকে দেখলাম। ওকে, so unaided private educational institution for students belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Answer is 68. Okay, answer is 94th Amendment Act. Okay, 94th Amendment Act 2000, probably 93rd was 2005. Okay, 93rd Amendment Act 2005 এর থ্রু দিয়ে রিজার্ভেশনটা চালু করা হয়েছিল in retaliation to the PA Inamdar case. Okay, PA Inamdar কেসের as a result of PA বা as a reaction to PA Inamdar case কিন্তু 93rd Amendment Act 2005 অ্যাড হয়েছিল, যেখানে কিন্তু আনএডেড প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসেও কিন্তু রিজার্ভেশনের কথা বলা হয়েছিল। ফাইন, নেক্সট যেটা কিনা এই 93rd অ্যামেন্ডমেন্টকে কিন্তু মাথায় রাখবে, ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল ইন দ্য সাবসিকুয়েন্ট কেস ওয়াজ প্রবাবলি অশোক ঠাকুর কেস অফ 2008, যেখানে কিনা এই 93rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2005কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ওকে, সো পিএ ইনামদার কেসের রেজাল্ট হিসাবে this 93rd Amendment Act and 93rd Amendment Act talked about the মানে reservation even in the private unaided educational institutions. Okay, and এই জাজমেন্টটাকে বা এই অ্যামেন্ডমেন্টটাকে কিন্তু কনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল অশোক ঠাকুর কেস 2008-এ। ওকে, নেক্সট, হাউ মেনি হাইকোর্টস আর দেয়ার অ্যাট প্রেজেন্ট? অ্যাজ উই অল নো দ্যাট 25 হাইকোর্টস, দ্য লাস্ট বিং তেলেঙ্গানা। Okay, 2019-এ Andhra Pradesh bifurcated, I mean to say 2014 2nd of June Andhra Pradesh was bifurcated, 2019-এ কিন্তু co-divided হয়ে গিয়েছিল, তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট একটা নিজস্ব পেল, আন্ধ্র প্রদেশেই রয়ে গিয়েছিল। ওকে, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট হাইকোর্ট উইচ ওয়াজ এস্টাবলিশ, তিনটেই কিন্তু বেঙ্গল, বম্বে, মাদ্রাস, এটা আমরা মাথায় রাখি, বাট স্পেসিফিক্যালি যদি কোয়েশ্চেন করে ইট উইল বি দ্য ক্যালকাটা হাইকোর্ট উইচ ফার্স্ট কেম ইন টু ফোর্স। ওকে, যদি ডেট ওয়াইজ ধরি আমরা, ক্যালকাটা হাইকোর্টটা 1st July 1862-তে ছিল, বম্বে হাইকোর্ট ওয়াজ 14th August 1862 অ্যান্ড মাদ্রাস ওয়াজ 15th August 1862। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 70, clause 4 of article 15 of the Constitution of India has been added by which amendment? Okay, by which amendment? First Amendment Act, clause 4 কিন্তু clause 3 অবধি কিন্তু অরিজিনালি clause 15-এ ছিল, up to women and children. ওকে, clause এখানে দেখো clause 4 বলেছে, clause 4 মানে SCBC, that means socially and educationally backward classes, plus SC plus ST, এই যে তোমার এদের জন্য যে স্পেশাল প্রভিশন করা যেতে পারে, if I am reading the article, দেখো 15 clause 4, the special provision can be made for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens, scheduled caste and scheduled tribes. Okay, এদের জন্য যে রিজার্ভেশনটা বা তোমার অ্যাফার্মেটিভ ডিসক্রিমিনেশনটা করা হয়েছে, ইট ওয়াজ অ্যাডেড বাই ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951। ওকে, এটা কিন্তু ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951, ইট ওয়াজ in retaliation to the Champakam Dorai Rajan case. Okay, আমরা এগুলো ডিল করেছি ক্লাসের মধ্যে, we have read all the things in detail. Okay, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন 71, দেখো এইটাই যেটা বলছিলাম, ফান্ডামেন্টাল ডিউটি টু আপহোল্ড অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য সভারেনিটি অ্যান্ড ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া ইজ এনশ্রাইন্ড ইন। এতদিন অবধি কিন্তু তোমাদেরকে এইগুলো পড়তে হতো না, মানে কোনটা স্পেসিফিক্যালি কোনটা কি আছে, বাট এখন কিন্তু তোমাকে নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। ওকে, সো আর্টিকেল মানে 51A তে কি ছিল, ইট ওয়াজ 51A ওয়াজ অ্যাডেড বাই 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এরপরে 10টা স্মল লেটার্সে 10টা আমাদের ডিউটি অ্যাড করা ছিল। ওকে, তো প্রথম ডিউটিটা ছিল অ্যাবাইড বাই দ্য কনস্টিটিউশন, রেসপেক্ট ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অ্যান্ড অ্যান্থেম। ক্লজ মানে বিটা ছিল ফলো দ্য নোবেল আইডিয়ালস অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট, চেরিশ অ্যান্ড ফলো দ্য নোবেল আইডিয়ালস অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট। ওকে, সিতে যেটা আছে দ্যাট ইজ আপহোল্ড অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য সভারেনিটি, ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া, যেটা কোয়েশ্চেনে চেয়েছে। ওকে, এটা হচ্ছে সি। ওকে, অ্যান্ড 51A ডিতে যেটা আছে টু ডিফেন্ড দ্য কান্ট্রি ওয়েন এভার কল্ড টু ডু সো। ওকে, চলো, ইটস আ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি টু ডিফেন্ড আওয়ার কান্ট্রি, সো অ্যাট টাইমস যদি কখনো ওয়ার হয় উই হ্যাভ টু গো, লাইক হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন রাশিয়া। ওকে, তো
if required. Cholo. Next, the Constitution of India describes India as definitely Article 1 says India, that is Bharat, is the union of states. Article 1 এ ভারত দুটো নামই বলা আছে, both the English name as well as the Hindi names both has been adopted as a mark of happy harmony, happy compromise যেটাকে বলে. Okay, both the names were taken because there was a debate with respect to the name of the country in the Constituent Assembly. আর কি বলা আছে? Union of States. Union of States মানে it is not a result of an agreement among the states প্রথমত, and second of all, no state has the power to secede out of India. Okay, that is what the expression Union of States includes. Okay, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, ইন্ডিয়ার কিন্তু হোল্ডিং টুগেদার ফেডারেশন, আমাদের the word federation has nowhere been mentioned. Okay, we have taken the word Union of States. Okay, বাট আমরা ফেডারেল স্ট্রাকচারকে ফলো করি, রাদার কোয়াসি ফেডারেল স্ট্রাকচারকে আমরা ফলো করে থাকি, মানে ইফ উই ডিগ ডিপার. ওকে, বাট ইন্ডিয়ান ফেডারেশন ইজ আ হোল্ডিং টুগেদার ফেডারেশন, নট আ কামিং টুগেদার ফেডারেশন. ওকে, আমরা অ্যাট লেন্থ এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি, প্রিএম্বল যখন ক্লাসে পড়েছেন, অল দোজ থিংস. ওকে, নেক্সট again DPSPর question, duty of the state to raise the level of nutrition, article 47, 40, 48. ওকে, আনসার এটার হচ্ছে এ, আর্টিকেল 47. আমি আর্টিকেলসের ডিটেলসে আর যাচ্ছি না, একটু বাড়িতে দেখে নেবে. নেক্সট, দ্য ওয়ার্ড procedure established by law in the Constitution of India has been borrowed from the Constitution of, দেখো, the word, okay, Constitution of Japan. Okay, very good options are given. Article 21 talks about procedure established by law. Established by law, যেটা কিনা AK Gopalan case 1950 তে রেস্ট্রিকটিভ অ্যাপ্রোচ দিয়েছিল. ইন দ্য AK Gopalan case, when this article 21 was challenged বা procedure established by law was challenged, in the AK Gopalan case Supreme Court gave a restrictive judgment and said ki no, we will only follow the procedure established by law. Procedure established by law তিনটে কম্পোনেন্ট থাকে, whether there is a law, has the law been made by the competent authority, and number 3, has the procedure been followed. These are mainly the three components of procedure established by law. এটাই কিন্তু এটা এই যে procedure established by law, এটার এই ডক্ট্রিনটার অরিজিন কিন্তু ইউকে. ওকে, বাট আমরা যদি সোর্সেস দেখি, আমরা যদি ফ্ল্যাটলি কোয়েশ্চেনটাকে ফলো করি, সোর্সেস কিন্তু কনস্টিটিউশন অফ জাপান থেকে নেওয়া হয়েছে. ওকে, আবার আর্টিকেল 21 এর মধ্যে কিন্তু ডিউ প্রসেস অফ ল আছে, যদিও ল্যাঙ্গুয়েজটা নেই, মাথায় রাখবে ডিউ প্রসেস অফ ল ইজ আ USA কনসেপ্ট. ওকে, দিস মানে দ্য ডক্ট্রিন ইজ অফ US, ডিউ প্রসেস অফ ল, যেখানে কিন্তু এই প্রসিজার এস্টাবলিশড বাই ল এর সাথে প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিসটাকে ফলো করা হয়. প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস ইজ ফলোড. দ্যাট মিনস নর্মালি এই যে প্রসিজার এস্টাবলিশড বাই ল, এই যে রেস্ট্রিকটিভ অ্যাপ্রোচটা, এটা কিন্তু AK গোপালান কেসে নেওয়া হয়েছিল. বাট এই যে ডিউ প্রসেস অফ ল, এটা কিন্তু 1978 মানেকা গান্ধী কেস, যেখান থেকে কিন্তু রাইট টু লাইফের এক্সপ্যানশনটা শুরু হলো. ওকে, তো এই ডিউ প্রসেস অফ ল হেন্স তারপর থেকে কিন্তু চালু হয়েছে. নাও দ্য সুপ্রিম কোর্ট will, but now the judiciary, especially with respect to Supreme Court as well as the High Court, because higher judiciary মধ্যে পড়ে এবং judicial review both Supreme Court and High Court দুজনের কাছেই আছে, and the High Court has the power to review the laws made by the Parliament. তো আগে শুধু প্রসিজার এস্টাবলিশড বাই লটাই দেখা হতো, এখন কিন্তু ডিউ প্রসেস অফ লটাও দেখা হয়. দ্যাট মিনস ওয়েদার দ্য ল ইজ ফেয়ার, রিজনেবল অর জাস্ট. আগে শুধু প্রসিজার দেখে নেওয়া হতো, এখন কিন্তু দেখে নেওয়া লটা আদৌ ঠিকঠাক আছে কিনা. দ্যাট মিনস প্রিভিয়াসলি it checked only the arbitrariness of the executive. Okay, but through this due process of law, it started checking the arbitrariness of the legislative also. Okay, so we have to wait for the answers of PSC, but flatly it will be definitely the Constitution of Japan. We have to wait for the answers যে কোনটা নিচ্ছে বা কোনটাকে মিন করছে. যদি কনস্টিটিউশন অফ ইউকে টাকে আনসার দেয়, তার মানে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক যে এই প্রসিজার এস্টাবলিশড বা ল যে ডক্ট্রিনটা, যে অরিজিন, সেটাকে মিন করছে. ওকে, বাট ফ্ল্যাটলি ইট ইজ টেকেন ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন অফ জাপান. ইফ ইউ রিড দ্য সোর্সেস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ইট ইজ দ্য কনস্টিটিউশন অফ জাপান. ওকে, নেক্সট, দ্য রেজলিউশন টু রিমুভ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান বি রিমুভড বাই ডেফিনেটলি দ্য রাজ্যসভা. ওকে, রাজ্যসভাতেই রেজলিউশনটা পাস হয়, ওখানে কিন্তু এফেক্টিভ মেজরিটি দিয়ে পাস হয়. ওকে, ইফ সামবডি ইজ ফলোয়িং দ্য ওল্ড লক্ষ্মীকান্ত বুক, ওখানে কিন্তু দাদের মেম্বার্স প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিংয়ের কথা
বলে দিয়েছে, কিন্তু তার আগে অ্যাবসলিউট মেজরিটির কথা বলে দিয়েছে। সো আনসার উইল বি এফেক্টিভ মেজরিটি কিন্তু রাজ্যসভাতে লাগে অ্যান্ড সিম্পল মেজরিটি লোকসভাতে লাগে ভাইস প্রেসিডেন্টকে রিমুভ করার ক্ষেত্রে। ভাইস প্রেসিডেন্টের রিমুভালের কোনো গ্রাউন্ড মেনশন করা নেই। ওকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ দ্য রাজ্যসভা। নেক্সট, ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং কেসেস সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া আপহেল্ড দ্য রাইট অ্যাগেনস্ট সলিটারি কনফাইনমেন্ট? রাইট অ্যাগেনস্ট সলিটারি কনফাইনমেন্টের কথা বলেছে কিন্তু, ঠিক আছে। তো এটার আনসার হবে কিন্তু সুনীল বাত্রা ভার্সেস দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেস। ওকে, সুনীল বাত্রা ভার্সেস দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেস। ওকে, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে অ্যাডেড ইনফরমেশন হিসাবে, সুনীল বাত্রা কেস অলসো প্রোটেক্টস প্রিজনার্স ফ্রম অ্যাট্রোসিটিস অলসো, ঠিক আছে। আমাদের আন্ডার ট্রায়ালস বলো বা প্রিজনার্স বলো, তাদের প্রচুর রাইটস আছে আন্ডার আর্টিকেল 21, রাইট অ্যাগেনস্ট হ্যান্ডকাফিং বলো, রাইট অ্যাগেনস্ট মানে ডিলে ইন জাস্টিস বলো, রাইট অ্যাগেনস্ট ডিলে ইন এক্সিকিউশন বলো, প্রচুর আর্টিকেল 21-এর মধ্যে আমরা দেখে নিয়েছি। সো ইন সুনীল বাত্রা ভার্সেস দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেসে কিন্তু এটা বলা হয়েছিল যে রাইট অ্যাগেনস্ট সলিটারি কনফাইনমেন্ট, দ্যাট মিনস কি জেলের মধ্যে ট্রিটমেন্ট, প্রপার ট্রিটমেন্ট যাতে দেওয়া হয়, বিকজ এই কেসের মধ্যে দুজন আসামিকে আলাদা, দে ওয়ার দ্য ফ্রেন্ডস, তাদেরকে আলাদা রাখা হয়েছিল, বাট তাদের এক্সিকিউশন হবে, দে ওয়ান্টেড টু অ্যালাইন টুগেদার। ওকে, সো অত ডিটেলসের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। যাই হোক, রমেশ সাপার কেসটা কী নিয়ে ডিল করে? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস, ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন, যার মধ্যে কিন্তু ফ্রিডম অফ প্রেস মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, রমেশ সাপার কেস। ওকে, নেক্সট গোবিন্দ ভার্সেস স্টেট যে কেসের অপশনটা দেওয়া আছে, সেটাতে কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি ইট ডিলস উইথ দ্য রাইট টু প্রিভেসি। Okay, and finally this M.H. Hoscott case, it is also associated with the right of the prisoners to free legal assistance. Okay, তিনটেই কিন্তু মানে বাকি তিনটেও একটু মাথায় রাখবে বা নোট ডাউন করে নিতে পারো ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসাবে। ওকে, চলো নেক্সট, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি ইজ ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন। নন জাস্টিসেবল, that is the major difference between the fundamental rights and DPSP. Both are rights, as I have said. The major difference is fundamental rights are justiciable, DPSP are non-justiciable in nature. 37 probably it was said that fundamental rights are non-enforceable in nature. Okay, it has been clearly stated. Okay, চলো নেক্সট, কাকা কালেলকার কমিশন ইজ রিলেটেড টু, এটাও অগেন দ্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন, এটা আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনেই ডিসকাস করে নিয়েছিলাম। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কমিশন, ফার্স্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন। ওকে, ইট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড মানে কাকা কালেলকার কমিশন। ওকে, নেক্সট, হাউ মেনি স্যাংশন জাজেস আর দেয়ার ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া? দেখো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অ্যাজ অফ নাও presently there are 33 sanctioned judges excluding CJI. At present 33 plus 1, okay, that means 34. Originally 7 plus 1 ছিল। ওকে, তো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা অপশনসগুলো দিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু 30, 31 দুটোই দিয়েছে। ওকে, এবার স্যাংশন জাজেস, হিয়ার উই হ্যাভ টু গো ফর 31, বিকজ এখনো অবধি জাজেস ইনক্রিজ 1956-এ হয়েছে, যেখানে টোটাল 8 থেকে 11 করা হয়েছিল। 1960-তে জাজেস ইনক্রিজ করা হয়েছিল, 1978-এ করা হয়েছিল, 86-এ করা হয়েছিল, 2009 and 2019. ওকে, নেক্সট come to question number 80. With reference to the election of the president under Article 55, every elected member of the legislative assembly shall have as many votes. তার মানে এখানে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু অফ ভোটস অফ MLA এর কথা জিজ্ঞেস করেছে, ঠিক আছে। সো ইট উইল বি quotient obtained by dividing total number of elected members of the assembly. এটাও আমরা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশন যখন পড়েছিলাম, how the president of India is elected, আমরা ইন ডিটেলস পড়েছি। ওকে, দ্য প্রসেস ইজ টোটাল পপুলেশন অফ দ্য স্টেট, প্রেসিডেন্ট মানে ভ্যালু অফ ভোট অফ MLA যখন কনসিডার করা হয়, টোটাল পপুলেশন অফ দ্য স্টেট divided by total elected MLAs into 1/1000. ওকে, আর এই যে পপুলেশন অফ দ্য স্টেট এটা কিন্তু বেসড অন 1971 সেন্সাস। ওকে, যদিও এটা নিয়ে একটু দিল্লি গভর্নমেন্ট থেকে ইস্যু ক্রিয়েট করা হয়েছে যে ইট মাস্ট বি রিকনসিডার্ড। ওকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড ইনফরমেশন। চলো নেক্সট, the maximum number of seats for Lok Sabha may go up to 550
552 যদিও এখন অ্যাজ অফ নাও ইট উইল বি 550 বিকজ দুজন যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি থেকে আছে সেটা আর কিন্তু এখন নেই। ওকে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি কনসেপ্টটা কিন্তু এখন চলে গেছে অ্যাজ উই হ্যাভ স্টাডিড। ওকে, আচ্ছা নেক্সট চলে এসো। which schedule of the constitution of India, which schedule of the constitution of India deals with the administration of question number 82. Okay, which schedule of the constitution of India deals with the administration of scheduled areas as well as the scheduled tribes, দুটোরই কিন্তু জিজ্ঞেস করেছে। ওকে, so answer will be fifth schedule। ওকে, because sixth schedule exclusively deals with 4 states AMTM। ওকে, সেটা কিন্তু এখানে বলেনি, এখানে scheduled areas and scheduled tribal areas এর কথা বলেছে, scheduled areas as well as the scheduled tribe areas। ওকে, আমরা জানি যে থার্ড শিডিউলটা কি নিয়ে ডিল করে, ওথ অ্যান্ড অ্যাফার্মেশন নিয়ে ডিল করে। নেক্সট অপশনসে কি আছে, ফিফথ শিডিউল উইল বি দ্য আনসার। সেভেন্থ শিডিউল ইট ডিলস উইথ দ্য 3 লিস্ট। ওকে, এই যে সেভেন্থ শিডিউল ইট সিকিউরস দ্য ফেডারেল স্ট্রাকচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, তিনটে লিস্টে ডিভাইড করা আছে। অ্যান্ড ফাইনালি ইট ইজ দ্য নাইন্থ শিডিউল, আগেন ইট ডিলস উইথ দ্য ল্যান্ড রিফর্মস, ইট ওয়াজ অ্যাডেড বাই ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। ওকে, অ্যান্ড নাইন্থ শিডিউলটা কিন্তু অনেকবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, আমরা সেগুলো ডিটেলস আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটসে পড়ার সময় পড়ে নিয়েছি। ওকে, নেক্সট, under which article of the constitution India financial emergency can be proclaimed? It's a very flat question, article 360. The age of the retirement of the judges of high court, previously it was 60 years, presently it is 62 years, mathay rakhbe, presently it is 62 years. Okay, 15th amendment act 1963 te article 217 কে amend করা হয়েছিল এবং amend করে রিটায়ারমেন্ট এজ 60 থেকে 62 করা হয়েছিল। ওকে, এটা হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট এজ। আদারওয়াইজ আমরা জানি হাইকোর্টের জাজ রিজাইন করতে পারে প্রেসিডেন্টের কাছে, প্রেসিডেন্ট রিমুভও করতে পারে অন দ্য প্রসিজার ফলোড বাই দ্য পার্লিয়ামেন্ট, যদিও আজ অব্দি কোনো জাজই ইমপিচ হয়নি। ওকে, নেক্সট, হু ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটি? অগেন ইটস আ ভেরি ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন, ইট ইজ B.R. আম্বেদকর। ওকে, চেয়ারম্যান অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি ওয়াজ B.R. আম্বেদকর। ওকে, এখানে টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার্স ছিল 7, তার মধ্যে ইট ওয়াজ অনলি দ্য, আরেকটা কোয়েশ্চেন এসে থাকে প্রায় দেখবে প্রিভিয়াস এক্সামসেও অন্যান্য এক্সামসেও এসেছে, হু ওয়াজ অনলি দ্য মুসলিম মেম্বার ইন দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট ইন দ্য ড্রাফটিং কমিটি? ইট উইল বি মোহাম্মদ সাদুল্লাহ। ওকে, সো 85 boy is the answer. Next, the concept of complete justice is enshrined in article 142. এটা ডিটেলসও আমরা ক্লাসে খুব ইন ডেপথ পড়েছি, হোয়াট ইজ কমপ্লিট জাস্টিস। খেয়াল করে রাখবে যারা আদার স্টুডেন্টস, আর্টিকেল 136 ডিলস উইথ স্পেশাল লিভ পিটিশন, অ্যাকচুয়ালি স্পেশাল লিভ আপিল। ওকে, ইফ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইট উইল বি কল্ড অ্যাজ আ স্পেশাল লিভ পিটিশন। এটা কিন্তু ডিসক্রিশনারি পাওয়ার। আর্টিকেল 142 কিন্তু কমপ্লিট জাস্টিসের কথা বলে। ওকে, কমপ্লিট জাস্টিস, আর্টিকেল 142 ইজ ইভেন গ্রেটার দ্যান 136। ঠিক আছে, আর্টিকেল 142 ইজ ইভেন গ্রেটার দ্যান 136, এটা যেন মাথায় থাকে। ওকে, আমরা যদি একটু আর্টিকেলটাকে রিড আউট করি ভালো করে দেখতে পাবো যে 142 এর আন্ডারে সুপ্রিম কোর্ট থ্রু আউট দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়াতে কিন্তু কমপ্লিট জাস্টিস দেওয়ার জন্য নিজের থেকে কেস টেক ওভার করতে পারে। ওকে, রিসেন্ট যদি সুপ্রিম কোর্টের কেস ধরো, সেখানে কিন্তু একটা রিসেন্ট জাজমেন্ট এসেছে somewhat জাভেদ কুরেশি ভার্সেস স্টেট অফ গুজরাট। ওকে, সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে, মানে সেখানে কিন্তু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই স্পেশাল লিভ পিটিশনটা সুপ্রিম কোর্ট সুও মোটো নিয়েছে, দ্যাট মিনস বাই ইটসেলফ। ওকে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদেরকে আপিল করতে হতো। ওকে, সুও মোটো কেস কিন্তু রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট নিয়েছে আন্ডার দিস আর্টিকেল 136। ওকে, আর আর্টিকেল 142 ইট ডিলস উইথ দ্য কমপ্লিট জাস্টিস। ওকে, ডিউ টু গ্রস ইনজাস্টিস যদি হয় বা এরর অফ জাজমেন্ট যদি হয়, ঠিক আছে, এনিথিং, তখন কিন্তু কমপ্লিট জাস্টিস প্রোভাইড করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই যে আর্টিকেল 142 যেটা আমরা ক্লাসেও পড়েছিলাম, দ্য পাওয়ার আন্ডার আর্টিকেল 142 কান্ট বি ইনভোকড when alternate remedy is available। alternate remedy যদি থাকে তাহলে কিন্তু আর্টিকেল 142 কে ইনভোক করা যায় না।
ওকে, ইভেন আর্টিকেল 142 এর আন্ডারে যদি সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনো ফর্মাল রিকোয়েস্টও করা হয় হাইকোর্টের জাজেসদেরকে, সেটাও কিন্তু এন্টারটেন করতে হবে। যদি হাইকোর্টের জাজেসরা এন্টারটেন না করে সেটাকে, তাহলে কিন্তু কন্টেম্পট অফ কোর্টের কেস ইস্যু করা হতে পারে অ্যাগেন্স্ট দোজ এরিং জাজেস। ওকে, চলো নেক্সট 87, which of the following is not a feature of the Constitution of India? Yes, it is democratic, it is republic, it is federal, it is presidential, not a feature boleche, so it is presidential. Okay, India follows the parliamentary form of government, but the option is presidential form of government we have seen in the we see in the US. Okay, where there is a strict separation of power, watertight separation of power. Okay, next, reasonable restrictions to right to assemble peacefully. দেখো আবার কিন্তু এই টাইপের কোয়েশ্চেন প্রথমবারের জন্য দিয়েছে। ওকে, এতদিন অবধি রেস্ট্রিকশনসগুলো জিজ্ঞেস করতো, এখন আমরা জানি 19(1) এর মধ্যে 6টা ফ্রিডম দেয়া আছে, A B C D E G। ওকে, এটারই রেস্ট্রিকশনস কিন্তু সাবসিকুয়েন্ট সাবক্লজেসও দেওয়া। সাবসিকুয়েন্ট সাবক্লজেসও দেওয়া আছে। ওকে, যেরকম ধরো তোমাকে কোয়েশ্চেন করেছে ফ্রিডম টু অ্যাসেম্বলি, এটার রেস্ট্রিকশন কোনটাতে আছে? 19(2)তে কি আছে? 19(2)তে অ্যাকচুয়ালি আছে হচ্ছে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন। ওকে, সেটার যা রেস্ট্রিকশনসগুলো সেটা 19(2)তে দেওয়া আছে। ওকে, 19(3)তে কি দেওয়া আছে? Freedom of assembly restrictions. 19(3) deals with the restrictions associated with freedom of assembly. Okay, 19(4) এ কি দেওয়া আছে? restrictions with respect to association. 19(5) এ কি দেওয়া আছে? freedom of movement as well as freedom of residence. মানে এই দুটো যেটা freedom of movement and residence, এটা কিন্তু একটা সাব ক্লজই দেওয়া আছে, 19(5) এ রেস্ট্রিক্ট করা আছে। ওকে, দ্যাট মিনস এর রেস্ট্রিকশন 19(2)তে আছে, এটা 19(3)তে আছে, 19(4)-এ আছে। সো তোমরা যদি এই ডি আর ইটার একটা মনে, আর জি এরটা আছে 19(6)-এ। ওকে, তোমরা যদি এই দুটোর এক মনে রাখতে পারো, তাহলে ABCD ই জিটা যদি মনে রাখতে পারো, তাহলে 2 3 4 5 6 ইজিলি মনে রাখতে পারবে। এটা যে মেমোরাইজ করতে হবে এমন কিন্তু নয়, বাট একটু যদি বুঝে ট্রিকি ওয়েতে পড়ো, দেন ইট ইজ ইজি টু আনসার। ওকে, নেক্সট, if the announcement of national emergency, again একটা emergency question, emergency has been approved by both the houses of the parliament, how long will it be effective? As per the options it's 6 months. Okay, but otherwise মাথায় রাখবে national emergency কিন্তু overall time frame is indefinite. Okay, but with 6 months periodical review, এটা কিন্তু 44th Amendment Act 1978-এ অ্যাড করা হয়েছে। আগে যেটা ছিল, আগে at the whims and fancies of the executives যারা ছিল তাদের আন্ডারে ছিল। ওকে, বাট বাই 44th Amendment Act এটা বলে দেওয়া হয়েছে যে ইটস 6 months। ওকে, এভরি 6 months কিন্তু সেটাকে রিনিউ করতে হবে, যেটাকে বলে লাইসেন্স রিনিউয়ের মতন এভরি 6 months। আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, স্পেশাল মেজরিটি কিন্তু মানে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি প্রোক্লেম করার সময়তেও লাগে, আবার সেটাকে রিভিউ মানে আই মিন টু সে কন্টিনিউ করার সময়তেও কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগে। ওকে, স্পেশাল মেজরিটি আমরা একটা অবজেক্টিভ দেখে নিয়েছি, মানে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ স্পেশাল মেজরিটি, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ, মানে দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি 4 টাইপস অফ মেজরিটি, সিম্পল, এফেক্টিভ, অ্যাবসলিউট অ্যান্ড স্পেশাল। স্পেশালেরই আবার 4 রকমের ভাগ আছে, 249 একটা আছে, 368-এ একটা আছে, আর্টিকেল 61-এ একটা আছে, আর আদারওয়াইজ এমনি একটা স্পেশাল মেজরিটি আছে। ওকে, আমরা ক্লাসের সব ডিটেলসগুলো দেখে নিয়েছি, উই হ্যাভ স্টাডিড এভরিথিং ইন ডেপথ, এবং আই গেস তোমরা ইউ কুড হ্যাভ আনসার্ড 98 out of 100 questions. ওকে, দোজ হু আর দ্য রেগুলার স্টুডেন্টস, তারা খুব ভালো করে যদি ক্লাসেসগুলো ফলো করে থাকো, 98 of the out of 100 questions কিন্তু directly এসেছে। ওকে, from what you have studied, what you have learned from the class. Okay, চলো next, question number 90, in which of the following cases Supreme Court of India issued direction of playing national anthem in theatres and cinema halls? Okay, দেখো এই কোয়েশ্চেনটা again এই options are not correct. প্রথমত দেখো, নভতেজ সিং জোহার ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি কি করেছিল, ইট ওয়াজ আ জাজমেন্ট গিভেন ইন 2018। আমরা যেটা দেখে নিয়েছিলাম
যে consensual sexual activity among the adults will not be a criminal offense. In a private place যদি কোনো consensual activity of মানে sexual activity হয়, it won't amount to যেটাকে বলে তোমার মানে violation of the constitution বলো বা violation of section 377. ওকে, তো it was allowed in this নভতেজ সিং জোহার কেস কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অ্যালাউ করেছিল। ওকে, যে প্রাইভেট প্লেসে কনসেনচুয়াল বা অ্যাগ্রিড সেক্সুয়াল অ্যাক্ট বিটুইন টু অ্যাডাল্টস, ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইটস নট আ ক্রিমিনাল অফেন্স। ওকে, এটার সাথে যেরকম অ্যাসোসিয়েটেড আরেকটা কেস ছিল জোসেফ সাইন ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, যেখানে কিনা যেটা অ্যাডাল্টরি সেটাকে ডিক্রিমিনালাইজ করেছিল লাইক 497, এটা আমরা ক্লাসে ডিটেলসে পড়েছি। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট অপশনসে কি আছে, কেদারনাথ ভার্সেস স্টেট অফ বিহার। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি কেদারনাথ ভার্সেস স্টেট অফ বিহার, এটা সেডিশন ল মানে সেকশন 124A যেটা অফ আইপিসি ছিল, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে ডিল করে। যেরকম এখন ন্যায় ভারতীয় ন্যায় যে অ্যাক্টটা আসতে চলেছে, ওকে, সেখানে কিন্তু তোমার এই সেকশন 124কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা যে বিলটা আনা হয়েছে সেখানে কিন্তু সেকশন 150 আছে। ওকে, সেডিশন অ্যাক্ট চলে গেছে আন্ডার 124A, বাট সেকশন 150তে যেটা আছে সেটা কিন্তু আরও হার্শ, ঠিক আছে, অনেক ইকোনমিক পার্সপেক্টিভও দেওয়া আছে। আমরা এগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে ডিল করেছি, প্লাস আদারওয়াইজ ইন্টারভিউ সময়তেও আমরা এগুলো নিয়ে ডিল করেছি। ওকে, নেক্সট ইজ রাম সিং ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। এখানে যেটা জাজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ছিল, দিস কেস ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড টু মানে কাস্ট সেন্ট্রিক ডেফিনেশন অফ ব্যাকওয়ার্ডনেস সরানোর কথা এই রাম সিং কেসে বলা হয়েছিল। রাম সিং কেস ওয়াজ অফ 2015, যেখানে কিনা সুপ্রিম কোর্ট কমেন্টেড আ নিড টু ইভলভ অ্যাওয়ে ফ্রম কাস্ট সেন্ট্রিক ডেফিনেশন অফ ব্যাকওয়ার্ডনেস। ওকে, আর জাট কমিউনিটিকে অ্যাকচুয়ালি এই গ্রাউন্ডের উপর বেস করে মাইনরিটি স্টেটাস দিতে রাজি হয়নি। দ্যাট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রাম সিং কেস। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য শ্রেয়া বিদ্যার্থী ভার্সেস অশোক বিদ্যার্থী, এটা প্রপার্টি ডিসপিউট কেস। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন নাম্বার 90 যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার ন্যাশনাল অ্যান্থেম। ওকে, এটার কেসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যেটাকে বলা হয় তোমার মানে the case is originally it started with বিজয় ইমানুয়েল কেস। ওকে, বিজয় ইমানুয়েল কেসে প্রথমবারের জন্য ফ্রিডম অফ সাইলেন্স যেটা দেওয়া হয়েছিল, ঠিক আছে, সেই ফ্রিডম অফ সাইলেন্সের থ্রু দিয়ে কিন্তু মানে ফ্রিডম অফ সাইলেন্সটা গ্রান্ট করা হয়েছিল অ্যাজ আ পার্ট অফ ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন। ঠিক আছে, সেই জেহোবা কমিউনিটি থেকে 3 জন স্কুল স্টুডেন্ট তারা ন্যাশনাল অ্যান্থেম গায়নি। ঠিক আছে, যেহেতু ন্যাশনাল অ্যান্থেম গায়নি সেই সূত্রে কিন্তু তাদেরকে রাস্ট্রিকেট করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, এবং তার জন্য দে হ্যাভ অ্যাপ্রোচ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ সেড যে তারা অবমাননা ন্যাশনাল অ্যান্থেমকে অবমাননা কিছু করেনি। ওকে, বাট ইউ ক্যান সে যে আমাদের মানে মানে ইউ ক্যান রিমেন সাইলেন্ট ইভেন ডিউরিং দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম ইজ প্লেড। ওকে, তুমি ডিসঅনার করো না, বাট ইউ হ্যাভ টু মেনটেন, ইউ ক্যান রিমেন সাইলেন্ট। তো এই ফ্রিডম অফ সাইলেন্সের মধ্যেই ফ্রিডম অফ মানে ফ্রিডম অফ স্পিচের মধ্যেই ফ্রিডম অফ সাইলেন্সটা ছিল। ওকে, সো দ্য অপশনস আর নট কারেক্ট। ওকে, তো দেখো এখানে 4টে যে অপশনস আছে সেই 4টে অপশনসের কোনোটাই কিন্তু এটা নেই। ঠিক আছে, অ্যাজ অফ নাও যদি প্রেজেন্ট স্টেটাস দেখতে চাও, প্রেজেন্ট স্টেটাসে কিন্তু 2016 অনওয়ার্ডস ন্যাশনাল অ্যান্থেমকে ম্যান্ডেটারি যেটা করে দিয়েছিল থিয়েটার্সে প্লে করা হবে, প্রেজেন্টলি সেটাকে অপশনাল করা হয়েছে এবং সেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে ইফ ইট ইজ বিং প্লেড ইট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া টু অ্যাবাইড বাই দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম, বিকজ আমরা প্রথমেই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিতেও দেখলাম সেটা করতে বলা আছে। ওকে, তো যাই হোক, we have to wait what PSC gives answer তো কোনোটাই নেই। এখানে মার্ক একটা করে থাকলে যেটা সুবিধা হয়, if the question is wrong you are going to get the marks. Okay, so question number 90 done. Next, a proposal to prefer the charge of impeachment of the president. প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কতদিনের যে সময়সীমাটা থাকে হ্যাজ টু বি আ প্রায়ার নোটিস। ওকে, প্রায়ার নোটিস 14 ডেজের থাকে। মাথায় রাখবে, প্রেসিডেন্টকে ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইমপিচ করা হয়। হোয়াট ইজ ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন? নট ডিফাইন্ড। ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন নট ডিফাইন্ড, যে কোনো একটা হাউসে সেটা চার্জ করা যেতে পারে, মানে ক্যান বি ইনিশিয়েটেড। ওকে, আর্টিকেল 61 ডিলস উইথ দ্য ইমপিচমেন্ট প্রসিজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। যে হাউসে যাবে সেই হাউসের 1/4 মেম্বার সাইন করবে, প্রেসিডেন্টকে 14 ডেজের অ্যাডভান্স নোটিস দেবে।
সেই হাউসে স্পেশাল মেজরিটি দিয়ে পাস হতে হবে, মানে 2/3 মেজরিটি অফ টোটাল স্ট্রেংথ। একটু আগে যেটা বললাম স্পেশাল মেজরিটি আন্ডার আর্টিকেল 61 একটা অন্য টাইপের মেজরিটি আছে। ওকে, তো যে হাউসেই উঠবে সেখানে 2/3 মেজরিটি অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ দিয়ে সেটা পাস হবে। পাস হওয়ার পর সেকেন্ড হাউসে যাবে, সেকেন্ড হাউসে একটা কমিটি এস্টাবলিশ করবে। সেই কমিটি যদি দেখে নেওয়া হয় যে ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন করা হয়েছে, ঠিক আছে, নর্মালি ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন যেহেতু ডিফাইন্ড নেই, বাট ধরে নেওয়া হয় অ্যাজ পার 74 ক্লজ 1-এ যেটাই বলা আছে যে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এড অ্যান্ড অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, মানে অ্যাজ পার 74 ক্লজ 1 দেয়ার শ্যাল বি আ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. Okay, এই যে জিনিসটা এই who shall, this was added by 42nd amendment act, এবং এটার জন্যই কিন্তু ধরে নেওয়া হয় প্রেসিডেন্টকে, মানে প্রেসিডেন্ট ইজ গোয়িং টু অ্যাক্ট অন দ্য এড অ্যান্ড অ্যাডভাইস। যদি সেটা না করা হয় ইট অ্যামাউন্টস টু ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন। তো সেই গ্রাউন্ডে কিন্তু প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করা যেতে পারে। ওকে ওকে, চলো। Answer is 14 days. Okay, next, which of the following articles is repealed? এখন 31 A B C এখনো আছে, 31 D টা রিপিল হয়ে গেছে, 42nd amendment act 1976 এ অ্যাড হয়েছিল, বাট তার পরের ইয়ার 1977-এই সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওকে, চলো। Which of the following articles was introduced by the Constitution 93rd Amendment Act? দেখো এই কোয়েশ্চেনটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুবারই দিয়েছে, কিন্তু মানে দুবার কোয়েশ্চেনটা একবার আর্টিকেল জিজ্ঞেস করেছে, একবার কোন অ্যামেন্ডমেন্ট জিজ্ঞেস করেছে। ওকে, আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। আনসার উইল বি 15 ক্লজ 5 93rd Amendment Act, 15 ক্লজ 5 অ্যাড হয়। ওকে, 15 ক্লজ 2টা যেটা সেটা আমরা দেখে নিয়েছি, 3 দেখে নিয়েছি, 4ও দেখে নিয়েছি। 15(4)টা ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951-এ অ্যাড হয়, 15(5)টা 93rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে অ্যাড হয়। ওকে, অ্যান্ড 15 ক্লজ 6 যেটা কিনা EWS সেটা কিন্তু 103rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে অ্যাড হয়। দ্যাট মিনস দ্য স্পেসিফিক আর্টিকেলস, দ্য সাব আর্টিকেলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য অ্যাসোসিয়েটেড অ্যামেন্ডমেন্টস একেবারে মাগ আপ করতে হবে। ওকে, চলো। Next, in which of the following cases Supreme Court of India held that right to access to drinking water? দেখো এটাও কিন্তু খুব ambiguous question. ওকে, কেন ambiguous question? Because MC মেহতা এটাতেও কিন্তু রাইট টু ওয়াটারকে একটা ফান্ডামেন্টাল রাইটের দরজা দেওয়া হয়েছিল। ওকে, বাট এখানে অন্ধ্রপ্রদেশ পলিউশন বোর্ড ভার্সেস VK Naidu will be the appropriate answer. If we look into the in-depth analysis of the cases, সবকটা যে কেস আছে সবকটাই কিন্তু somehow associated with this environment related issues. Okay, environment related rights গুলো হচ্ছে আমাদের থার্ড জেনারেশন অফ রাইটস, বিকজ আমরা পড়ে নিয়েছি যে there are as of now fourth generation is running. First generation rights, second generation rights, third generation rights we have all studied. So this water, environment, these are all the third generation rights which are associated with not only oneself but the environment as a whole. Okay, so answer will be AP Pollution Control Board versus MV Naidu. Next, who was the Chief Justice of India when the public interest litigation is introduced? In the very good question. Okay, দেখো এটার আনসার PN Bhagwati হবে। 1985-86 এ PN Bhagwati was the চিফ জাস্টিস। ওকে, এই যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এটা কিন্তু সোশ্যাল অ্যাকশন লিটিগেশন, সোশ্যাল ইন্টারেস্ট লিটিগেশন অনেক রকমভাবে জানা যায়, বাট ইট ইজ এক্সক্লুসিভলি কল্ড অ্যাজ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন। এটা অ্যাকচুয়ালি জাস্টিস VR কৃষ্ণা আইয়ার চালু করেছিলেন 1979-এ। The seeds of this public interest litigation was actually sown by VR Krishna Iyer. বাট কোয়েশ্চেনে তোমাকে চেয়েছে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ইন্ট্রোডিউস হু ওয়াজ আ চিফ জাস্টিস। চিফ জাস্টিস কে ছিলেন? ইনি কিন্তু কখনোই চিফ জাস্টিস হননি। সো আনসার উইল বি PN Bhagwati। ওকে, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন মানে সোসাইটি মাইন্ডেড বা পাবলিক মাইন্ডেড সিটিজেন্স তারা কিন্তু জনস্বার্থ মামলা পেশ করতে পারে, অ্যান্ড দিস পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান এক্সাম্পল অফ জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম। ওকে, অনেক সময় জুডিশিয়ারি নিজেদের কাজকর্মগুলো করে, ঠিক আছে, নিজেদের কাজকর্ম বাইরে গিয়েও কাজকর্ম করে। দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল। উই ক্যান সে দ্যাট
দ্যাট যেটাকে বলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ইজ আ প্রোডাক্ট অফ জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম। ওকে, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এটা কিন্তু কোনো স্ট্যাটিউট বা অ্যাক্টে কিন্তু এটা ডিফাইন করা নেই, নোওয়্যার ডিফাইন্ড। ফাইন, আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, it relaxes, the objective of public interest litigation is to relax the locus standi rule. Locus standi rule, locus standi মানে হচ্ছে the aggrieved person will have to go, okay, আর রিল্যাক্স করছে মানে নট নেসেসারি যে aggrieved person কে যেতে হবে, some other মানে society oriented persons, public oriented persons, okay, they can also file a litigation under this public interest litigation. Okay, so answer is P N Bhagwati. Next, which abar, it's again a question of emergency provision. Okay, which part of the Constitution of India deals with emergency provision? Again, part 18. Part 18 deals with emergency provisions. আমরা দেখে নিয়েছি article 21A was inserted to part 3 by which amendment? Again দেখো এটাও কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্লাস অ্যামেন্ডমেন্টের কোরিলেটেড কোয়েশ্চেন। আনসার উইল বি 86th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2002। ওকে, আচ্ছা, এই যে রাইট টু এডুকেশন আর্টিকেল 21A, আর্টিকেল 21A সোর্স কি ছিল? ওকে, হোয়াট ওয়াজ দ্য সোর্স অফ আর্টিকেল 21 অরিজিনালি? সোর্স ওয়াজ আর্টিকেল 45, মাথায় রাখবে। Article 45 was originally the source of Article 45 of DPSP. Okay, এই আর্টিকেলেই কিন্তু 6 to 14 years ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশনের কথা বলা হয়েছিল। সো আর্টিকেল 21A যেটা কিনা রাইট টু এডুকেশন, তার সোর্সটা হচ্ছে আর্টিকেল 45, ঠিক আছে? তো এই 86th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট শুধুমাত্র আর্টিকেল 21A ফান্ডামেন্টাল রাইটসে অ্যাড করেনি, এই ডিপিএসপি যেটা আর্টিকেল 45 ছিল সেটা ল্যাঙ্গুয়েজটাও চেঞ্জ করেছে। দ্যাট মিনস ইট মডিফাইড, ওকে, 86th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট মডিফাইড আর্টিকেল 45 অফ ডিপিএসপি। এখন যেটা বলা হয় 0 to 6 আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ারের কথা বলা হয়। ওকে, প্লাস এই অ্যামেন্ডমেন্টটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটাও অ্যাড করেছে, দ্য 11th ডিউটি। দ্যাট মিনস ইট শুড বি দ্য ডিউটি অফ দ্য প্যারেন্ট টু সেন্ড দেয়ার চিলড্রেন অর ওয়ার্ড, ওকে, যদি দত্তক নেওয়া হয়। ওকে, তো ফর এডুকেশন। ওকে, সো দিস 86th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটের একটা আর্টিকেল অ্যাড করেছে, ডিপিএসপির আর্টিকেলটাকে মডিফাই করেছে, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিন চেঞ্জড অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ডিউটির একটা নতুন ডিউটি অ্যাড করেছে। ওকে, আর এই যে রাইট টু এডুকেশন এটাকে ডন অফ সেকেন্ড চার্টার অফ হিউম্যান রাইটস বলা হয়, ঠিক আছে? এটা যেন একটু মাথায় থাকে। ওকে, এডুকেশন ফর অল এর অবজেক্টিভের আন্ডারে ফান্ডামেন্টাল রাইট টু এডুকেশনকে ডন অফ সেকেন্ড রেভলিউশন ইন দ্য চ্যাপ্টার অফ হিউম্যান রাইটস বা সিটিজেন্স রাইটের কথা বলা হয়েছে। ফাইন, এটা কিন্তু বেসড অন দ্য রিসোর্সেস, অনেকটা বেসড অন দ্য রিসোর্সেস। ওকে, এটার সাথে দুটো কেসেস আছে, একটা হচ্ছে তোমার মোহিনীজেন কেস। ওকে, মোহিনীজেন কেসে বলা হয়েছিল ফ্রি, মানে মোহিনীজেন কেস ওয়াজ 1992, মোহিনীজেন কেস। ওকে, মোহিনীজেন কেসে বলা হয়েছিল এডুকেশন ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট, পুরোপুরি দিতে হবে। ওকে, বাট ইটস নট পসিবল, কারণ হায়ার এডুকেশন অনেক কস্টলি হয়ে যায়। এই জাজমেন্টটাকে কিন্তু রিভার্স করা হয়েছিল উন্নিকৃষ্ণন কেস, সেখানে বলা হয়েছিল 6 to 14 ইয়ার্স অবধি দেওয়াই ঠিক আছে, তার পরবর্তীকালে যদি দিতে চাই দ্যাট ইজ অন দ্য বেস্ট অফ দ্য রিসোর্সেস। ওকে, সো আর্টিকেল 21A ডিটেলসটা আমরা সব কিছু দেখে নিয়েছি, ক্লাসেও আমরা সব কিছু কভার করেছি ইনক্লুডিং দ্য কেসেস। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ when was the word armed rebellion added to the constitution? Again emergency question, it will be 44th amendment act. Okay, রিজনটা হচ্ছে 40 since the inception of the constitution, মানে in the original constitution তিনটে গ্রাউন্ড ছিল, war, external aggression and internal disturbances, but the internal disturbances was a vague concept, so by 44th amendment act this internal disturbances was removed and armed rebellion was added. Okay, next the word socialist was added to the preamble. Again it's a very flat question, 42nd amendment act. Okay, so 98 answer is A, 99 answer is dog or 42nd amendment act. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, সোশ্যালিস্ট কিন্তু কনস্টিটিউশন ডিফাইন করেনি। ওকে, চলো লাস্ট কোয়েশ্চেন, which of the following constitutional amendments equip president to impose national emergency on any particular area? পার্টিকুলার এরিয়া কিন্তু 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, মাথায় রাখবে। ওকে, আমরা যদি ওভারঅল দেখি বাকি যে অপশনসগুলো আছে, 38th অ্যামেন্ডমেন্টে অ্যাকচুয়ালি কি করেছিল যে ডিক্লারেশন অফ এমার্জেন্সি ওয়াজ ইমিউন ফ্রম জুডিশিয়াল রিভিউ।
এই যে 38th অ্যামেন্ডমেন্টে অ্যাড করা হয়েছিল যে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি যদি ডিক্লেয়ার করা হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইমিউন ফ্রম জুডিশিয়াল রিভিউ। ওকে, যদিও সেটা 44th অ্যামেন্ডমেন্টে সেটা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও অ্যান্ড ফার্দার সুপ্রিম কোর্ট ইন মেনি কেসেস, ঠিক আছে, অলসো ডিক্লেয়ার যে স্পেশালি মিনার্ভা মিলস কেসে, ঠিক আছে, যে জুডিশিয়াল রিভিউ কিন্তু করা হবে অন দ্য গ্রাউন্ড অফ ম্যালাফাইড রিজনস, যদি কিছু থাকে, যদি সুপ্রিম কোর্ট দেখে যে প্রপার কোনো রিজন ছিল না, গ্রাউন্ড ছিল না, তাহলে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ করা যেতে পারে। ওকে, দ্যাট ওয়াজ সেড ইন দ্য মিনার্ভা মিলস কেস। ওকে, তো যাই হোক, অ্যান্ড ফাইনালি আর্টিকেল 352 ক্লজ 1-এ কিন্তু এই পার্টটা অ্যাড করা হয়েছিল, ইন রেসপেক্ট অফ দ্য হোল অফ ইন্ডিয়া অর সাচ পার্ট অফ দ্য টেরিটরি as may be specified in the proclamation. Okay, so refer article 352 clause 1 is second part ta. Okay, so answer will be 42nd amendment act 1976. Okay, so we have done with the analysis. I will say for the serious students who have studied in depth polity, তাদের কাছে এই কোয়েশ্চেন্স 95 to 98 কোয়েশ্চেন্স আনসার করা, it's not a big deal for those candidates. Okay, I will suggest, মানে আমি বলবো কয়েকটা কোয়েশ্চেন খুব ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন্স দেওয়া হয়েছে, মানে মেন দোজ কোয়েশ্চেন্স আর অফ প্রিলিমস লেভেল। ওকে, কিছু কোয়েশ্চেন্স একটু অ্যানালিটিক্যাল দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধি খরচা করে আনসার করতে হবে। কিছু কোয়েশ্চেন্স কেসেসের উপরে 12টার কাছাকাছি কেস দিয়েছে, এবং উইচ ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেটস দ্যাট ইন ফিউচার তোমাদের লিস্ট অফ কেসেস কিন্তু অনেক কিছু পড়তে হবে, স্পেশালি উইথ রেসপেক্ট টু ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ওকে, আর্টিকেল 21, আর্টিকেল 19 অ্যান্ড অল দোজ যেসব কেসেসগুলো আছে ইন ডিটেল ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যালং উইথ দ্য কেসেস তোমাদেরকে পড়তে হবে। আদারওয়াইজ মানে এনি স্কোর below 90 is not accepted for the candidates, for our candidates. Okay, almost as one of my student has said ki 98 sir answer korte perechi, it's pretty good. Okay, খুব দুঃখ পেয়েছি যে বাকি দুটো কেন আনসার করতে পারোনি, বিকজ ক্লাসের মধ্যে সবই কিন্তু আমরা ইন ডিটেলস কভার করেছি। ওকে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানালিসিসটা আমরা ইন ডিটেল করলাম। আদার স্টুডেন্টস, তাদের যদি কোনো ডাউট থাকে, ইউ ক্যান পুট ইউর মেসেজেস। ওকে, and if you feel যে এই অ্যানালিসিসটা ভালো লাগলো, then definitely press the like button. Okay, and definitely if you have any suggestion, you also can put it up over there. Okay, chalo, thank you.